السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی پروگرام میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوری۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کرونا کی جو لہر ہے وہ بے قابو ہو گئی ہے، چوتھی لہر میں مزید شدت آتی جا رہی ہے اور شرح جو ہے وہ 24 اشاریہ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کے دوران اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں پیر کے دن سے شادی ہالز اور سندھ میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اب ویکسین نہیں لگوائیں گے ان کی موبائل سمز جو ہے بلاک کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے پی ٹی اے کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب آزاد کشمیر انتخابات میں۔ آج انتخابی مہم کا آخری دن، 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ آج بڑے بڑے جلسے کیے ہیں جی۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان گئے ہوئے وہاں پر، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ سے واپس آ گئے ہیں اور وہ بھی کشمیر گئے ہیں۔ عید کا تیسرا روز انہوں نے کشمیر میں گزارا بھی ہے اور وہاں انتخابی جلسے سے خطاب بھی کیا ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا دعویٰ دہرایا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ جبکہ عمران خان صاحب کا بھی بڑا اہم بیان انہوں نے سامنے آیا ہے، کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے، میری حکومت پھر ریفرینڈم کرائے گی کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑا بیان عمران خان صاحب کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جو انتخابات ہیں اس میں جی 32,20,000 سے زائد ووٹرز جو ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 17 لاکھ سے زائد مرد حضرات ہیں اور 14 لاکھ سے زائد خواتین اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور 33 حلقوں میں براہ راست انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ کون کون سے بڑے امیدوار ہیں جن کا کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور انتخابات سے پہلے دھاندلی کے حوالے سے جو صدائیں بلند ہوئی تھیں اس میں کیا کچھ ہے، کتنی صداقت ہے آر اوز کے حوالے سے، اور بالخصوص الیکشن کمشنر کشمیر کے حوالے سے خود جو خدشات تھے، اور پھر وہاں سیکٹر کمانڈر کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جی بالکل، اور حسب معمول جس طریقے سے گزشتہ لاک ڈاؤن میں پابندیاں عائد کی گئی تھی، ایک مرتبہ پھر سندھ حکومت نے اہم فیصلے کر لیے کرونا ٹاسک فورس اجلاس میں۔ مارکیٹیں جو ہے وہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جس طریقے سے گزشتہ مرتبہ جو فیصلے ہوئے تھے اسی طریقے سے اتوار اور جمعے کو محفوظ دن قرار دیتے ہوئے بھی تمام کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں گی، بند کرنے کے اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں کرونا کی شرح 10%، سندھ میں جو ہے وہ کیسز کی شرح 10% ہے، جبکہ کراچی میں کیسز کی شرح 25% سے تجاوز کر گئی ہے۔ انتہائی خطرناک ایک الارمنگ سچویشن ہے سندھ کی عوام کے لیے، بالخصوص کراچی کی عوام کے لیے، اور اس حوالے سے اب ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا دوران اجلاس کہنا تھا کہ جن سرکاری ملازمین نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی اگلے ماہ سے ان کی تنخواہیں روک لی جائیں، جبکہ ان کی تنخواہوں کے روکنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم فیصلہ اور دیکھنے میں سامنے آیا کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی اب اس حوالے سے ان کی موبائل فون سمز بند کر دی جائیں گی۔ علی کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، ہرگز حل نہیں ہے۔ اس پر ہم متعدد پروگرام بھی کر چکے ہیں، چونکہ کرونا کے حوالے سے گزشتہ 1.5 سال ہو گیا، پوری دنیا پریشان ہے، پاکستان بھی۔ اچھا، پورے ملک میں اصلاً کرونا کی جو صورتحال ہے وہ تو قابو میں نظر آتی ہے، لیکن کراچی کی بالکل خصوص ہم بات کریں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں کرونا وائرس ایک بار پھر بے قابو ہے، اور شرح جس طرح آپ نے بتایا 24-25% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ نے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی جو ناگزیر تھیں وہ عائد کر دی ہیں، جس میں مزید پابندیاں جو سخت کی گئی ہیں۔ اس میں سکولز بند ہوں گے جی، شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ ہے، اور دیگر تقریبات پر بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف موبائل سمز ان کی بند کر دی ہے۔ دیکھیں، موبائل سم اب ایک شخص کی ظاہر ہے ایک سم نہیں ہے اس کے پاس، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک ہی شخص اپنے دوسرے گھر والوں کی سم بھی استعمال کر رہا ہے، تو یہ حل تو نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پابندیوں کے حوالے سے نرمی کی گئی تھی، اور ایس او پیز پر عمل درآمد لوگوں کو خود بھی کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ بھی کوئی خاطر خواہ ہم نے دیکھا اب تک کراچی میں کوئی عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتی ہے کافی حد تک۔ اس لیے یہ شرح جو ہے بالکل نیچے آ گئی تھی، 3% کے قریب پہنچ گئی تھی، اور دوبارہ ہم نے دیکھا کہ 24-25% پر آ گئی ہے۔ اب اس میں خاص طور پر تاجر برادری ہے وہ اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اب 2 دن جو ہے مارکیٹس اور بازار جو ہے بند رہیں گے، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ اور اتوار کو 2 دن انہوں نے کہا جی۔ اس پر پہلے بھی تاجروں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارا کاروبار ویسے کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور اگر 2 دن آپ بند کرتے ہیں تو مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، بے روزگاری بڑھے گی، اور اس حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے اپنے پروگرام میں کہ جس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر شاپنگ مال اور مارکیٹیں جو ارسلان کہا گیا ہے کھولنے کا وہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہے،
बिल्कुल, ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इस फैसले पे, जबकि यहाँ आपको बताता चलूँ कि सिंध में तमाम तर इम्तहानात जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला किया गया है। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि सरकारी और नीम सरकारी इदारों में 50% जो है वो हाज़िरी अब रखी जाएगी। 50% अफराद जो है वो दफ्तरों में आकर काम कर सकेंगे, जबकि दीगर 50% अफराद जो है वो घर से ही अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ जारी रखते हुए अपने फ़राइज़ की अंजामदही करेंगे। लेकिन ताजिरों की जानिब से जिस तरीके से अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, इस हवाले से आज हमने देखा अतीक मीर सरबराह ताजिर इत्तेहाद रहनुमा सीनियर, इनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। समझ में ये नहीं आता कि हुकूमत सिंध किस तरीके से बगैर एतमाद में लिए ताजिरों को, ज़ाहिर है जो कि एक रियल स्टेक होल्डर है इस शहर के, इस सूबे के, उन्हें बगैर एतमाद में लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले ली थी। गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा था कि ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज की कॉल दी गई थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसके बाद सूबाई वज़ीर इत्तिलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुज़ाकरात करके और फिर कारोबारी औकात को बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया था, जिसके बाद किसी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई थी। बाद हमने देखा कि इस पर मज़ीद नरमी भी आई थी, लेकिन एक मरतबा फिर जो ही कोरोना की शरह बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर एक अहम नुकात जो है वो ये है कि इंडियन डेल्टा वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये वही सूरत हाल है जिससे हमने देखा था कि पड़ोसी मुल्क भारत में शदीद जो है वो अमवात बाकायदा तौर पर रूनुमा हुई थी। इस हवाले से हम शामिल गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। सरबराह ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमीम मुमताज़ ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं बढ़ूंगा शमीम मुमताज़ साहिबा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरबराह ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब की जानिब से। अतीक मीर साहब, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का आप इजहार कर रहे हैं, एक मरतबा फिर जो है लॉकडाउन की कैफियत पैदा होती जा रही है, कारोबारी औकात अब महदूद कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपको एतमाद में लिए बगैर से हुकूमत फैसले कर देती है? अतीक मीर साहब। अच्छा जी, अतीक मीर साहब से भी गुफ्तगू ज़ाहिर जाहिर रहेगी, थोड़ा सा मसला। अच्छा, शमीम मुमताज़ साहब आपकी जानिब आएंगे कि कराची में ज़ाहिर है कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है और शरह 24-25% तक पहुँच गई है, और इस पर ही हम बात कर रहे हैं अतीक मीर साहब से भी, जो रहनुमा है ताजिर इत्तेहाद। और यही हम बात कर रहे हैं कि जी आपने ज़ाहिर फैसला तो इस लिहाज से एक तरफ देखा जाए तो बेहतर है क्योंकि शरह जो है 24-25% पहुँच गई है, लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी हजरात जो हैं, ताजिर बिरादरी जो है वो पहले भी इस हवाले से आपसे मीटिंग्स मुतादिद हो चुकी हैं और उन्होंने खदशात का इजहार किया था कि जी 2 दिन मार्केट बंद ना करें आप, और इस वक्त जो शरह है SOPs पर अमल दरामद आप कराएं। तो थोड़ा सा इस हवाले से पहले बता दीजिएगा कि नागुज़ीर था, ज़ाहिर शरह बढ़ गई है, तो उस पर ये बताइए कि इतनी शरह बढ़ने क्यों दी गई, इस पर हवाले से कोई अभी तक अमली इक़दाम क्यों नहीं हुए? जी शमीम मुमताज़ साहिबा। जी, मैं समझी कि वो मीर साहब बात कर रहे हैं कि मेरे बीच में उनकी आवाज आई थी, इसलिए मैं सुन रही थी आपकी बात। देखिए, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छी सूरत हाल हो गई थी हमारे और खास तौर पर कराची शहर की, लेकिन जैसे ही ये ईद का सीजन आया और वो 3-4% से बढ़ के फिर 25 पर चली गई है और बहुत शदीद वाली कैफियत है ये, और बच्चे खास तौर पर इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो CM साहब ने जो सब फैसला किया है, मैं समझती हूँ वो हम सबके मफाद में है। ताजिर बिरादरी से भी बेचारे, हमारी हमदर्दियां उनके साथ भी हैं, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो शॉपिंग करेंगे। दूसरी बात यह कि इतवार और जुम्मे का जो इंतखाब किया गया है, इतवार को तो वैसे भी छुट्टी होती है और जुम्मे को ये लोग ताजिर बिरादरी जो है वो नमाज के बाद 3 बजे के बाद दुकानें खोलती है, और अंदरूने सिंध के जो इलाके हैं वहां तो जुम्मे को छुट्टी ही होती है। लेकिन शमीम मुमताज़ साहिबा, अतीक मीर साहब की जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता है वो उठाया गया, वो आपके सामने रखूंगा। वो कहते हैं कि जितना आप कारोबारी औकात को महदूद कर देते हैं उतना ज्यादा रश जो है वो मार्केटों पर बढ़ जाता है, जिसके बाद कोरोना फैलने का खदशा मजीद जो है ना वो बढ़ जाते हैं, खदशात मजीद जो है उसमें इजाफा हो जाता है। तो कारोबारी औकात को इतना ज्यादा महदूद नहीं करना चाहिए, उनको लामहदूद ही रखा जाए, ताकि जितने ज्यादा टाइम दिया जाएगा उस हिसाब से रश भी कम होगा। किसी हद तक आप नहीं समझती कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि 24 घंटे का टाइम दे देना चाहिए हम जैसे लोगों को, जो लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, कोई सीरियस नहीं ले रहे। तो अगर मीर साहब की बात को सामने रखें तो हमें तो 24 घंटे के लिए फिर तो मार्केटें खोल देनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि हमने जब नरमी की, हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने नरमी की, ईद की शॉपिंग, फिर बकरा ईद थी, ज़ाहिर मंडी जाना और सब कुछ करना, तो क्या किसी ने SOP पे अमल किया? किसी ने मास्क लगाए? लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना कोई चीज है। ये सवाल अभी भी 1.5 साल के बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि आपके घर में किसी की कोरोना से मौत वाकई हुई है।
मतलब जब हम तस्लीम ही नहीं कर रहे, हम मान ही नहीं रहे, और फिर दूसरा मेडिसिन के बारे में आप देखें, वैक्सीनेशन के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं कि जी ये तो लगाने से नुकसान होगा, कितना आप कह बिल्कुल इस हवाले से भी कई सारी काफी हैं। शमीम मुमताज साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब की जानिब बढ़ूंगा। सर फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे, आपको बगैर में एतमाद लिए फैसले कर लिए गए? अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है, अतीक साहब से रब्ता कर रहे हैं कि वैक्सीन ना लगाने वाले अफराद की मोबाइल सिम्स बंद कर दी जाएंगी। शमीम मुमताज साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप समझती हैं कि जिसकी मोबाइल सिम आप बंद करेंगे, जाहिर है जिसके नाम पे होगी वही बंद हो सकती है ना। अब घर वालों ने, बाकी घर वालों के पास सिम मौजूद होती हैं, उससे वो काम चला लेगा। बिल्कुल अली, आपने निशानदेही की है जी। नहीं, जितने भी नेटवर्क हैं देखें, एक ही सिम जो है एक ही नाम पर होंगे ना तमाम नेटवर्क, और हम वो काम करने जा रहे हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। देखें, इस तरह वो लोग नहीं मान रहे। अब दूसरी अट्रैक्शन यही है कि जिंदगी की बहुत अहम जरूरत भी है मोबाइल, और लोग शौकिया भी यूज कर रहे हैं। तो हम वो काम करने जा रहे हैं ताकि लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए राजी हो जाएं। हम हर वो रास्ता हुकूमत इख्तियार करेगी जो अवाम की फलाह के लिए और बहबूद के लिए और उनकी जिंदगियों के लिए होगा। सिम की कोई अहमियत नहीं है, मार्केट शॉपिंग की कोई अहमियत नहीं है मेरे भाई। जिंदगी होगी तो तमाम, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। इकबाल मोहम्मद अली साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो ये फैसला सामने आया सिंध हुकूमत का? अब हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रहेंगे और सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी। जी इकबाल मोहम्मद अली साहब। जी शमीम मुमताज साहिबा, अब जो आपके जो जाहिर तमाम चीज़ें हैं, खासतौर पर जिन सरकारी मुलाजमीन ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनको तनख्वाह आइंदा माह से बंद करने के लिए इक़दाम किए हैं। अच्छा, ये तो सरकारी तक तो जाहिर कंट्रोल हो जाएगा, ये प्राइवेट फर्म जो जितनी भी हैं, कंपनीज हैं, उस हवाले से भी कोई लाहेमल तरतीब दी आप लोगों ने? जाहिर है अगर सेकंड फेज में अगर ये लोग नहीं सिमों से और इससे बात नहीं बनी, क्योंकि सिम जो है वो प्राइवेट कंपनी की तरफ ही जाएंगी ना, क्योंकि जो लोग सरकारी नहीं है वो कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं और जाहिर है वो मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा रास्ता यही इख्तियार किया जा सकता था कि हम उनकी सिमों की तरफ, या और इससे कोई भी मिलती जुलती चीज, हम कोई, जैसे हम कह रहे हैं कि जी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कोविड की, जो आपने मेडिसिन ली है उसका, तो इस तरह की भी चीजें चलेंगी कि हम वो सर्टिफिकेट शो करें। और ये सब हमें बड़े फराख दिली से अवाम को कबूल करनी चाहिए चीजें, क्योंकि ये मेरा और मेरे गवर्नमेंट का या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये एक आम आदमी का मसला है मेरे भाई। अगर खुदा ना करे इंडिया जैसी सूरत हाल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, जी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। ये सूरत हाल हुई क्यों है? क्यों पंजाब में तो कंट्रोल कर लिया गया, बड़ा सूबा है, आबादी भी 12-13 करोड़ की आबादी है, यहाँ तो मरदमशुमारी के मुताबिक तो नहीं कोई कंट्रोल नहीं हुआ। मैं तो समझती हूँ ये पंजाब से ही तोहफा लेके लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में कितना शिद्दत से ये शरह जो है वो 2.5% से भी कम हो गई है। कम अब हुई है ना, लेकिन जिस वक्त कराची में 3 और 4% थी उस वक्त वहाँ कितनी थी? तो ये वही लोग हैं जो यहाँ से वहाँ सफर कर रहे हैं और पाबंदी नहीं कर रहे हैं। और आप देखें कि हम कह रहे हैं कि जी SOP पे अमल करें, लेकिन बसें भी वही जा रही हैं उसी तरह जो बैरन सूबाई ट्रांसपोर्ट पे। इसका मतलब एक बार फिर पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है, आप ये कह रही हैं? नहीं, पाबंदी ना आयद की जाए, लेकिन SOP एक सीट छोड़ के बिठाने वाली बात है। एयरलाइन में आप देखें, मैंने अभी इस्लामाबाद का सफर किया है, सिवाय खाने पीने की पाबंदी के बाकी सब कुछ सीट बाई सीट लोग जा रहे हैं। अच्छा शमीम मुमताज साहिबा, आपने जिस तरीके से निशानदेही की कि वैक्सीनेशन के हवाले से शदीद अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग वैक्सीनेशन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, तो इस हवाले से हुकूमत क्या हिकमत अमली तय कर रही है? क्योंकि सिम बंद करना ये तो कोई मसले का हल नहीं है ना मैडम। नहीं, अभी फिलहाल हम फर्स्ट फेज में ये कर रहे हैं, अगर लोग अभी भी नहीं माने तो हुकूमत फिर और सख्त इक़दाम की तरफ जाएगी। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए आप नहीं समझती कि हुकूमत को कुछ न कुछ इक़दाम उठाने चाहिए? नहीं, फिर हम सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएंगे कि अगर अवाम इस तरह नहीं अपने आप को सेफ करेगी, महफूज नहीं करेगी, हम उनकी फलाह के लिए या उनकी सेहत के लिए, फिर हम सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएंगे कि फिर कर्फ्यू वाली बात हो जाए, फिर भी तो लोग बैठेंगे ना घरों में, फिर भी तो मार्केटें बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी। अच्छा आप लोग जिस तरीके से फैसले करते हैं, जिस तरीके से कोरोना सिंध टास्क फोर्स इजलास के दौरान फैसले होते हैं मैडम, किसी भी तरीके से हमने देखा है शमीम मुमताज साहिबा, ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया जाता और उनकी जानिब से हर मरतबा हम देखते हैं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। तो क्यों ना आप लोग मिल बैठकर बात करके मशावरत करके फैसले किया करें? आप नहीं समझती है नाइंसाफ़ी है ताजिरों के साथ? नहीं, बिल्कुल उनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए और लेते भी रहे। CM साहब अक्सर, हमारे मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब भी, और इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं कोविड के ऊपर, वो लोग भी वक्तन फवक्तन राब्ते में होते हैं। हम खुद मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए हम भी देख रहे होते हैं, वो मीटिंगें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एतमाद में नहीं लिया जाता, लेकिन तंजीमें इतनी सारी हैं। इस पे आपके भी मौक़िफ़ आ गया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली जी, इकबाल मोहम्मद अली साहब जी, अतीक साहब की जानिब दोबारा हम बढ़ेंगे, लेकिन इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये फैसला आया सिंध हुकूमत का, क्या कहेंगे इस पर कि दोबारा उन्होंने कहा है जी 2 दिन बाजार बंद होंगे,
जुमा और इतवार को मार्केटें बंद होंगी और आम दिनों में जो मार्केट्स खुलेंगी वो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। देखें आपकी लाइन मुझे जो आवाज को न्यूरिया की इको बन रही है, बिल्कुल आवाज। ये दूसरी आप व्हाट्सएप पे ले रहे हैं, आप लाइन रेंट से कर ले तो ताकि पूरी क्लियर हो जाए। जी हम लाइन रेंट पे दोबारा करते हैं। आवाज आपको बिल्कुल वो हो रही है। ठीक। अच्छा अतीक मीर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो सर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध हुकूमत का जो फैसला सामने आया है जिसमें 2 दिन फिर बाजार बंद रखने की बात की गई है। जी अतीक मीर साहब। अच्छा असलान, ये थोड़ा सा है कि बार बार जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जी ताजिर रहनुमाओं को शायद एतमाद में नहीं लिया जाता, इस तरह के फैसले किए जाते हैं और मिल बैठकर ज़ाहिर है कोई बेहतर फैसले पर गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल से पूरी दुनिया मुतासिर है कोरोना के हवाले से। और सिंध में ज़ाहिर है पहले शरह कम थी बाकी सूबों की निस्बत, लेकिन अब जो है शरह बाकी सूबों की निस्बत सिंध में ज़्यादा हो गई, बिलखुसूस सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची। और ज़ाहिर है शरह जब बेकाबू हुई है तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और पाबंदियाँ नागुज़ीर थी। इस हवाले से सिंध हुकूमत का ये फैसला सामने आया है, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जी इससे अब ताजिर बरादरी का कितना नुकसान होगा, मजदूरों का कितना नुकसान होगा अगर फैक्ट्रीज बंद होती हैं, दुकानें मार्केट्स बंद होती हैं, और तो लोग इस पर किस तरह सर्वाइव करेंगे। ज़ाहिर है इस हवाले से कोई लाहेअमल अब तक तरतीब नहीं दिया गया। बिल्कुल इस हवाले से लाएअमल तरतीब नहीं दिया गया। और फिर जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता दिनों भी देखा था, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद उवैस कादिर शाह की जानिब से मुतअद्दिद जगहों पर बाकायदा तौर पर उन्होंने खुद विजिट किया था, टीम्स विजिट कर रही थी और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी चेक किए जा रहे थे और इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर चीज़ें चल रही थी। जी शमीम मुमताज़ साहिबा मौजूद हैं आप हमारे साथ? जी जी मैं मौजूद अच्छा, हूँ। तो अब मैडम क्या लाएअमल होगा, फरमाइएगा। जाहिर बात है आप कह रही हैं कि ताजिरों के साथ हमारी यकजहती हम इज़हारे यकजहती करते हैं, आपने शाह साहब का भी हवाला दिया, लेकिन आप ये देखिए कि इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। फिर तालीमी इदारे तो बिल्कुल अभी खुले थे, तो कैसे ये मामलात होंगे? फिर एक जो मुतवासित तबका है वो सबसे ज्यादा मुतासर होता है। आप लोग फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन आवाम को मद्देनजर रखते हुए क्यों फैसले तश्कील नहीं दिए जाते? नहीं देखें, जहाँ तक तालीम की बात है सबसे ज्यादा नुकसान ही बच्चों का हुआ है इस कोविड में 2 साल में, कि बच्चे स्कूल से घर बैठ गए, ना तो उनकी एजुकेशन वो हो पा रही है जो होनी स्कूलों में होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात जरूर करूंगी कि देखें, अभी मैंने जैसे कहा कि हम होंगे तो शॉपिंग करेंगे ना, हमारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह तो स्कूल जाएंगे या तालीम हासिल करेंगे। हम सख्त फैसले इसलिए कर रहे हैं कि अवाम एसओपी पे अमल नहीं कर रही है। मैं कह रही हूँ कि अवाम अगर एसओपी पे अमल करे, मास्क लगाए, ना मिले एक दूसरे से, मतलब अगर हम कुछ दिन ठीक है। इस हवाले से आप हमारे साथ मौजूद है शमीम मुमताज साहिबा, इकबाल मोहम्मद अली खान और अतीक मीर साहब भी यहाँ पे नाज़रीन। अतीक मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अतीक मीर साहब आप सुन सकते हैं मुझे? अतीक मीर साहब ब्रेक ले लें, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन बढ़ते हैं यहाँ पर वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी शमीम मुमताज़ साहिबा, इकबाल मोहम्मद अली एमक्यू पाकिस्तान और अतीक मीर ताजिर रहनुमा। और इकबाल मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे? आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम के इस हिस्से में कि जनाब ये जो सिंध हुकूमत का फैसला सामने आया है, हफ्ते में 2 दिन कारोबारी बंदिश होगी दोबारा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पहले सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने बैठे बिठाए आप फैसला कर लेते हैं, क्योंकि जो ताजिर एसोसिएशन हैं और जो अतीक मीर साहब अभी आपके शायद प्रोग्राम में होंगे, उनसे तमाम यूनियनों से, मार्केट यूनियनों से इसका इनपुट लेना चाहिए था। आप बैठे बिठाए फैसला करते हैं कि जी एकदम 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर वो हो जाएंगी। मसला ये है कि ये कोरोना क्या ईद के दिनों में आता है, ये बाकी दिनों में क्या गायब हो जाता है? ये सैटरडे संडे नहीं होता है, फ्राइडे संडे नहीं होता है। इस चीज के ऊपर हुकूमत सिंध जो है ना, बिल्कुल देखे बात वही आ जाती है कि अब स्कूल अब आ जाएगा कि स्कूल भी बंद हो रहे हैं। अब आप तमाम चीजें इम्तिहानात हो गए जो करवानी थी, उस पर तो कह दिया इकबाल साहब, उस पर तो कह दिया इन्होंने कि इम्तिहानात सिर्फ शेड्यूल के मुताबिक होंगे, स्कूल बंद रहेंगे। चलिए अतीक मीर से भी ले लेते हैं, वापस आता हूँ सर। कचरे पे बात भी करनी है, लाइशों पे भी हमने बात करनी है, लेकिन अतीक मीर साहब क्या कहेंगे जनाब इस पर जो सिंध हुकूमत का फैसला आया सामने? देखिए हम एक बात हमेशा हुकूमत को बावर करवाने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा अमल है मुशावरत। अगर आप स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ले तो कितनी देर लगती है?
1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, लेकिन उससे बड़ी बड़ी गलतियों से आप बच जाते हैं। सारी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक और वो कौमें जो चाहती मुझे इसका आप भेज देना, मैं इंशाल्लाह मुशावरत करती, लेकिन ये बात समझ से बालातर है। 6 बजे आप मार्केटों को इससे कबल भी बंद करवा दिया गया। उसका नतीजा देखें कि 5 बजे कराची में दफातर की छुट्टी होती है, बिल्कुल एक इज्तिहाम सड़क पे आता है, उसके बाद जब ताजिर घरों की तरफ जाते हैं, यकीन जानिए आधे घंटे का जो फासला है वो 2-2.5 घंटे में तय होता है। अच्छा, अगर कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत सिंध की हिकमत अमली ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग फासला बरकरार रखें, तो हुकूमत के इक़दामात या इस तरह के फैसले वो तो बज़ात खुद लोगों को एक पैनिक होने की तरफ लेकर जाते हैं। लोग बजाय से कि फासला बरकरार रखें, भीड़ और अम्बों की सूरत में मैं देखता हूं कि लोग सड़कों पे आते हैं। हुकूमत आसान फैसले सोचती है कि बस ये सीधा साधा एक फैसला किया और अपने दफातर में एसी लगा के बैठ गए। भाई आप इधर यहाँ भी तो देखें, ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, ये रातों को देर तक लोग जागते हैं, गली मोहल्लों में कोई हलीम खा रहा है, कोई छोले खा रहा है, ये तफरीहों में हजारों लोग रातों में निकलते हैं। अनगिनत इलाके में किसी का नाम नहीं होगा। क्या ये कोरोना से सब बालातर हैं? ये इनको कोई वबा परेशान नहीं करती? ये सियासी इज्तिमात में कोरोना नहीं है, ये मजहबी जो इज्तिमात हैं, सियासी जलसे हैं। भाई ये सिर्फ दुकानदारों पर, ताजरों पर, सनतकारों पर, शादी हॉल्स जिनसे 100 सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, रेस्तोरां, आप उन्हें यक जुम्बिश कलम आप उनकी इंडस्ट्रीज को ताला लगा देते। अच्छा, ये सारी बातें तो हैं अतीक मीर साहब, ये सवाल हमने भी आपका जो बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल हम शमीम मुमताज साहिबा के सामने भी रख चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपसे हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं किया। जिस तरह के फैसले आज सामने आए अचानक से जो आप बता रहे हैं, कोई मुशावरत माजी में भी नहीं की गई। मैंने अर्ज किया कि ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हुकूमतें अपने आप को नाउजुबिल्ला खुदा समझती हैं। सिंध के हुक्मरानों को वो कहते हैं ना कि किसी अंधे के हाथ में कोई बांटने का अमल आ जाए तो फिर वो रेवड़ियां अपनों में इस पे पूछ लेते हैं। शमीम मुमताज साहिबा, जो अतीक मीर साहब बात कर रहे हैं, जाहिर है ये तमाम ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं, बेहतर समझते हैं, इसलिए इनको शामिल मशावरत होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सके। और दूसरा सबसे बढ़कर ये है कि भूख और बेरोजगारी से लोग वैसे मर रहे हैं, फिर आप मजीद लॉकडाउन कर रहे हैं, फिर अगर आपने मार्केटें खुलवानी है तो SOPs पर अमल दरामद करा के 6 दिन खुलवाएं मार्केट्स आप। और सही बात है, 6 बजे के बाद कौन सा ये होता है कि जी लॉकडाउन लगा दिया और उसके बाद वहां पर आपको नजर नहीं आएगा कोरोना। इकबाल मोहम्मद अली साहब, कराची में बात कर साथ साथ हम भी बात भी करेंगे। कराची में तीसरे रोज था आज, और आज भी सुन्नत इब्राहिम पे लोगों ने अमल किया और कई इलाकों में आलाइशें आज भी हम देखते हैं मौजूद हैं। गो के बेशतर बड़ी शाहराएं ज़रूर साफ हुई हैं, लेकिन गली मोहल्लों में आज आलाइशें मौजूद हैं, तापफन उठ रहा है। इस पर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कमेंट ले लें इकबाल मोहम्मद अली साहब से। इकबाल मोहम्मद अली साहब, हेलो जी। इकबाल मोहम्मद अली साहब, मैं बात कर रहा हूँ कि कराची में तीसरे रोज भी आज कुर्बानियां तो हुई हैं, बहुत सारे इलाकों में आज भी हम देख रहे हैं आलाइशें पड़ी हुई हैं, बेशतर जो बड़ी शाहराएं हैं वो जरूर साफ हुई, लेकिन गली मोहल्लों में तो ताफुन फैल रहा है, आलाइशें मौजूद हैं। जी इकबाल मोहम्मद अली साहब, अच्छा शायद लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा उनसे कनेक्ट करते हैं। अतीक मीर साहब, तो अब आपका मुतालबा एग्जैक्टली है क्या? हम ये चाहते हैं कि कारोबार के औकात कार को सुकेड़ा ना जाए। इससे ये होता है कि लोगों में, खरीदारों में पैनिक फैलता है। देखिए, आप यूरोप की मिसाल देते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मौसम को कहाँ ले जाएंगे आप। मौसम में हिद्दत है, मौसम शदीद गर्म होता है, लोग 2 बजे 3 बजे तैयारी करते हैं कि वो बाजार में निकलें, धूप की हिद्दत, गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो, और जब वो बाजार का रुख करते हैं तो ये जो 6 बजे बंद करने का फैसला है, इससे सड़कों पे
आमद और रफ्त बढ़ती है। बिल्कुल प्रेशर बढ़ता है। अतीक मीर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, चलें ये तो एक मसले मसाइल अपनी जगह है, थोड़ा सा ईद के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अली सरवर ने जिस तरीके से सवाल रखा था कि बड़ी शाराओं की सफाई हो गई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने आलाइशें उठा ली, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मुतादिद इलाके हैं जहाँ पर आलाइशों का अंबार है, बदबू है, ताफुन है, वबाई अमराज फैलने का खदशा है, और 25 जुलाई के बाद से भी बाकायदा तौर पर मेट डिपार्टमेंट ने बारिशों की भी पेशेनगोई कर दी। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि ये तमाम चीजें जो है इनको पहले से प्लान करना पड़ता है। पिछले साल हमने किए थे, हमने यानी कि जिन इलाके में लांडी कोरंगी की मैं बात कर रहा हूँ, लांडी में 400 बस गाड़ियां थी, कोरंगी में 400 गाड़ियां थी, तो इस दफा 250 गाड़ियां थी और ठेका दे दिया गया है। ठेका देने के बाद अभी भी इस वक्त आप अपने कैमरे लेके चले जाएं, मलीर चले जाएं, बुरी हालत है, सेंट्रल चले जाएं तो वहां तो अल्लाह माफ कर दे कि ये बारिशें जो भी आपने कहा है कि बारिशें होने की जो पेशिंग हुई, अगर ये बारिशें हो गई तो एक ताफुन फैलेगा और वो बीमारियां फैलेगी। देखें, सबसे बड़ी बात ये है, पहले 18 टाउन होते थे। 18 टाउन का मतलब ये था कि जो टाउन वाइज जिस तरीके से काम होता था आपको कहीं एलाइश नजर नहीं आती थी। अब आपने 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सारे डीसी एडमिनिस्ट्रेटर है और एमसी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए वहां पे, जो तो मैदान में तो उतरे, एसी मैदान में उतरे। और आपने देखे कि अब कोरोना का वो हुआ है, इसको लोगों को पकड़ने के लिए एसी भी बाहर निकला होगा, डीसी भी बाहर निकला होगा, अपनी कमाइयां चल रही होंगी। ये तरीकेकार जो है सच्चाई चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन। हेलो जी बिल्कुल इकबाल मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, सही है। देखिए, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ कि जब तक ग्राउंड में खुद मौजूद नहीं होगा एसी अपने कमरे में बैठे ऑर्डर दे रहा होगा, भाई फील्ड में निकलो, मैदान में अभी चले जाओ। रात के टाइम में मेरे पास अभी कितनी फुटेजेस मौजूद है, कल रात की मौजूद है कि लोग भेज रहे हैं कि सर यहाँ से ये नहीं उठ रहा, आप जरा सा इसको फोन कर देंगे इसको, तो जिसको फोन करो कोई फोन ही नहीं अटेंड कर रहा है। वहाँ पे एमसी साहब जो वो बैठे, पता नहीं क्या यहाँ है या गाँव चले गए सारे की सारी। सर आपका फोन भी नहीं उठा रहे, ये हवाले सर आप तो, मैंने आपका फोन भी नहीं उठा रहे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि फोन कर रहे हैं तो जी बिजी है, फोन बिजी जा रहा है जी। तो अब अगर वो इस शहर में मौजूद होंगे तो देखेंगे ना बाहर निकल के, या तो भाई ईद मनानी अपनी चले गए उठ के, बिल्कुल ईद मनाने गए होंगे सर। ये तो सब कुछ ठेकेदारों को ठेका दे दिया, ठेकेदार लगे हुए अपना काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उठ रही है नहीं उठ रही है। और ना पहले ये होता, हम खुद फील्ड में खड़े होते थे सुबह से लेके दो दिन तक, तो हम मौजूद होते थे और खुद अपने विजिट करते थे हर साइड पे जाके, कभी कहाँ रह गया वहीं से फिर उनको बुलवाते थे। आज ये पोजीशन आ गई है कि 6 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब आप देखें, अब आपने एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया। चले, अब मतलब ये है कि अगर सिर्फ मेन रोड दिखा, अब सारा फैसल में अभी चले जाएं, 4 झाड़ू लेके वो ऑलरेडी साफ है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, ये सारी चीजें हैं, इसका हल क्या है? मसाइल तो हमें भी नजर आ रहे हैं, आलाइशें भी पड़ी हुई हैं, कारकर्दगी जिस तरीके से बताई जाती है किसी हद तक उसके बरस है, लेकिन हल क्या है? देखिए, इसका हल ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपने देखा था कि 15 दिन से इश्तेहार चल रहा है, करोड़ों रुपए इश्तेहार पे खर्च हो गए। अरे वही पैसा लगा के, वही पैसा रोक के आप यहाँ पे इस फील्ड में लगाते हैं वो पैसा जो आपने इश्तेहारों में दे दिया, मीडिया में भी ऐड चल रहा है तो अखबारात में भी चल रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट, क्या पूछो जिसने ऐड दिया उससे रिजल्ट तो पूछो, क्या फायदा हुआ आपका ये देने का, ये सारी चीजें बताने का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैनेजमेंट से पूछो कौन डायरेक्टर है, उससे बुला के पूछताछ करो कि भाई ये तुमने इतना सारा करने के बाद ये क्या हुआ। ये इसका हल यही है, जब तक लोकल बॉडीज नहीं होगा, जब तक अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी, जब लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दे, आप 140A के तहत इख्तियारात दे दे मेयर को और चेयरमैन को, तो उसके बाद जाके तमाम चीजें होंगी। ये उसके अलावा ये नहीं है, इस तरीके से नहीं हो सकता। देखिए, डीसी का काम नहीं है, डीसी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, एसी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन देखना। अब आप उसको उठा के लगा देंगे, कचरा उठाओ, ये लाशें उठाओ। बिल्कुल, ये वाकई काफी दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मसाइल हैं, बिल्कुल इस पर जवाब तलब करेंगे शमीम मुमताज साहब से भी। लेकिन अतीक मीर साहब, आप बताइएगा कि अब रेस्टोरेंट्स में भी बाकायदा तौर पर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तर जो है एक दूसरे से मुंसलिक कारोबार है, सर
ایک متوسط طبقہ جو مڈل کلاس متوسط طبقے کے افراد ہیں جو کہ اس کاروبار سے وابستہ ہیں, جو وہاں پر ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, سر کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری دوبارہ جنم لے گی؟ دیکھیں گزشتہ عرصے میں ریستوران کے ملازمین یا ان سے منسلک جو کاروبار تھا, جس میں 100 سے زیادہ کاروبار ہیں جو شادی ہالز اور ریستوران سے منسلک ہیں, وہ مختلف ہوٹلوں میں ملازمین ہیں. اس کے علاوہ ان کے سپلائرز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ان کی لسٹ بھی میں ابھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن ایک بہت طویل سلسلہ. بالکل کا مقصد یہ کہ ایک سیکٹر کو آپ بند کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کتنا ایک مجمع ہے جو فٹ پاتھ پہ آ جائے گا. ابھی ان کے ساتھ تو ہوا یہ کہ وہ بیچارے سنبھلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ ہفتے 10 دن کے اندر ہی بندش ہو گئی. یہ حکومت سندھ کو سوچنا چاہیے. دنیا بھر میں دیکھیں کورونا کے معاملات اپنی جگہ ہیں, اس کے خطرات اپنی جگہ ہیں. سر تو ویکسینیشن مشروط کر کے کاروبار کھولنے کی اجازت تو دی جا سکتی ہے نا SOPs کے تحت, پھر کاروبار بند کر دینا یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے. اور پھر کافی سارا اس سے قبل بھی جب ہم نے آپ سے پروگرام میں گفتگو کی تھی تو آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ویکسینیشن کو مشروط کر دیا جاتا ہے اور تاجر رہنما یا جتنے بھی تاجر برادری یا اس کاروبار سے وابستہ افراد ہیں مارکیٹس کے, وہ اگر ویکسینیشن کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس مشروط اجازت کے بعد انہیں اجازت دی جا سکتی ہے, تو پھر مشاورت اس حوالے سے کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ مشاورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں وہ ٹریڈر سے نہ کریں, آپ کم از کم فیڈریشن ہے, چیمبرز ہیں, آپ ان سے مشاورت کر سکتے ہیں, ان کے پاس ہماری رائے ان تک پہنچتی ہے. لیکن ایک فیصلہ جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ تباہ کن ہے, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. مشکلات اس پہ اقبال صاحب کا بھی ذرا جواب لے لیتے ہیں. جی اقبال محمد علی صاحب, یہ ہٹ درمی ہے سندھ حکومت کی, آپ سمجھتے ہیں یا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے ایسا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ابھی میں بیان ٹکر دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا جو ویکسینیشن نہیں کرے گا اس کے شناختی کارڈ جو ہے وہ کر دیے جائیں گے. وہ بھائی شناختی کارڈ کو اگر آپ بلاک کر دو گے اس سے کیا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عوام جب خود چاہ رہی ہے, عوام لائنیں لگا کے لگوا رہی ہے. اور دوسری چیز یہ عتیق میر صاحب نے بات صحیح کہی ہے کہ ابھی لوگوں کی کمر سیدھی ہوئی تھی کہ کاروبار تھوڑا شروع ہوا, بیچارے لوگ واپس نوکریوں میں کچھ نکالے گئے تھے, کچھ لوگوں نے لے لیے واپس آ گئے, ہوٹلز کا کام شروع ہو گیا, یہ ہو گیا. اب یہ سندھ رہ گیا ہے کہ جو دے رہا ہے اسی کا پیٹ کاٹ رہے ہو یار آپ. سر اگر تاجر برادری احتجاج کا اعلان کرتی ہے MKM کیا کرے گی, ساتھ دے گی؟ ہم ساتھ دیں گے, بالکل ساتھ دیں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ عوام کا, یہ غریب عوام, اس شہر کے غریب لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ مارکیٹوں میں جو لوگ کام ساتھ اس لیے دیں گے کہ تاجر برادری کا مسئلہ ہے, بے روزگاری بڑھے گی, بھوک ہوگی, یا اس لیے دیں گے کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے آپ ساتھ دیں گے تاجر برادری کا, یا یہاں پہ مخالفت اور اس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ سچ بات یہ ہے کہ عوام کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے. آج جو عوام کو جو مارکیٹیں کھلی ہیں وہ بیچارے کاروبار کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں, ان کا گھر چل رہا ہے. کاروبار جائے تو صحیح ذرا علاقوں کے اندر پتہ کریں نا, صرف بیٹھ کے بڑے بیٹھ کے اگر اقبال محمد صاحب اگر شرح 24% تک پہنچ گئی ہے, کرونا میں ایک بار پھر بے قابو ہو گیا ہے, تو اس پہ آپ بتا بھی دینا کہ حل کیا ہے اس کا, کس طرح کیا جائے؟ یہ مجھے بتائیں 24% کہاں ہو گئی یار؟ سب ڈرامے بازی ہیں, اپنی مرضی سے بڑھا لو, اپنی مرضی سے گھٹا لو, 4 دن بعد گھٹ جائے گا, لکھ کے دیتا ہوں میں آپ کو. اچھا, آپ مان نہیں رہے اس بات کو؟ NCOC اگر بتائے گی پھر مان لیں گے؟ ارے دیکھیں میری بات وہ یہ سب یہ میں کیا بولوں اس بات کے اوپر, یہ ساری چیزیں یہ کام اسی سب ملے ہوئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن پورے پاکستان بھی تو گرم ہے اقبال صاحب, مگر اقبال محمد علی خان صاحب طریقہ کار ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ہے, بڑا ہے نا, تو آپ جو آپ نے سینٹر بنائے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں, لوگوں کو وہ کریں, موٹیویٹ کریں لوگوں کو جا کے کہ بھائی یہ کام ضروری ہے, یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس حوالے سے نہیں ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسپتال بھر گئے, میرے سامنے آغا خان اسپتال ہے, جا کے مجھے دکھا دیں, اگر 100 بیڈ بھی بھرے ہو تو میں آپ کو مان جاؤں گا. سرکاری ہاسپٹل بھر گئے ہوں گے سر, سرکاری دیکھیں آپ نے؟
जिन अस्पताल चले जाए, कहीं चले जाए, कौन से हॉस्पिटल में फुल हो रहा है मुझे बता दे, मैं वो सर करता हूँ। इंडस में तो है, सर इंडस में है, उनका बयान भी आया था डॉक्टर बारी साहब का कि यहाँ गुंजाइश नहीं रही, इतने मरीज हैं। देखिए इंडस हॉस्पिटल एक अलग चीज है बिल्कुल, वो उसके अंदर बहुत सारे दूसरे पेशेंट भी, अब उसके अंदर अब आपने एक्सपो सेंटर बनाया हुआ है, एक्सपो सेंटर मेरे घर के सामने, मुझे कोई ऐसा रश नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ हो गया इतना। तो एक्सपो सेंटर में तो सर अब लगवाने वाले लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना कि आए लाइनें लगा लोग के लगवा रहे हैं, लगवाइए। लाइनें लगवा बहुत के कम है रात सर के तादाद। 3-3 बजे लोग, चलिए ये बता दें, रात आपने के वैक्सीन लगवा 3-3 ली? बजे तक लोग जो है ना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अच्छा, आप देखें इकबाल हेल्थ मोहम्मद सेंटर अली में खान जाके, साहब, आपने वैक्सीनेशन करा ली? मैंने तो कराई, कब सर की तो इस कराई। हवाले से क्यों ना मजमूई तौर पर मिलकर कलेक्टिवली काम किया जाए ताकि आवाम को मोटिवेट किया जा सके, एक आगाही मुहिम शुरू की जाए, बजाय इसके कि हम लोग इसी पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहें। और जाहिर बात है देखिए, वहां से भी जो है ना वो कुछ ऐसे सख्त फैसले हो रहे हैं जो कि आवाम के हक में नहीं है, और बुनियादी तौर पर आप भी दुरुस्त हो रहे हैं, तो मिलकर काम क्यों नहीं किया जा सकता? ये बात आप सही कह रहे हैं, और हम इस पे खुद मोटिवेट करते हैं लोगों को अपने हलकों में कि भाई पहले आप ये काम कराओ, आप वैक्सीन लगाया नहीं लगाया लगाओ जाके। हम खुद इन लोगों को वो करते हैं कि ताकि खुदा ना खास्ता अगर एक इलाके में हो रही है और दूसरे को हो जाए तो उसके बड़ा मसला, क्योंकि ये गरीब आवाम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इकबाल साहब आखिर में 30 सेकंड है आपके पास, सर कोई भी पैगाम देना चाहें, क्योंकि हमें प्रोग्राम में फिर दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ना है, तो प्लीज कोई भी मैसेज देना चाहें। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आवाम को लगाना चाहिए, हुकूमत जो है उसके ऊपर अपनी तमाम चीजें फोकस करे, जो वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, जहां पे मरीज हैं, जहां पे वो हैं, वो लोगों को बताएं, उनको पता चले, लोगों को जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो तो यकीन ही नहीं करते ना कि यार ये सब ऐसी चीज है, कोई नहीं, हमें नहीं हो रहा, ये नहीं अच्छा, है, इसको तो कोई शक नहीं है, मगर बिल्कुल है। अतीक मीर साहब आपकी जानिब आऊंगा, सर कुछ भी कहना चाहें, 30 सेकंड आपके पास, कोई भी पैगाम देना चाहें, आपका मौक़िफ़ भी आ गया है। देखिए अब हम कोरोना से निजात की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मार्केट ताजिर तंजीमें अपनी ज़ेर निगरानी वैक्सीनेशन करवा रही हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, इस मामले में इस काम में हुकूमत के साथ हैं। और मैं अहम तरीन पैगाम ये देना चाहूंगा कि दुनिया में सख्त तरीन एहतियात के बावजूद जहां कोरोना से जान छुड़ाना मुमकिन ना हुआ, वहां वैक्सीन के जरिए आज यूरोप आजाद हो गया। आज देखिए कोरोना से बिल्कुल ऐसी है, वैक्सीनेशन जो है सबसे अहम एक नुक्ता है, एक मुद्दा है और एक नुक्ता है जिसके जरिए आप इस वबा से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरबराह ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब, इसके साथ साथ MKM के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके, क्योंकि एक मरतबा फिर हम जिस तरफ जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है मुतवासित तबके के लिए बिलखुसूस। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का, हेडलाइन न्यूज़ का ब्रेक है, हेडलाइन की तरफ जाएंगे, आप मुलाहिजा फरमाइए हेडलाइन, और हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे हैं जी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से, जिसको मैंने पहले बताया आपको, आज इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम जारी रहेगी। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी गए हैं जी, जलसों से खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, जिस तरह उनके कामयाब जलसे हो रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की, वो कह रहे हैं जी कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे, मेरी हुकूमत फिर रेफरेंडम कराएगी कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। अच्छा, ये 33 हल्के हैं जिनमें बराह रास्त इंतखाबात होंगे, 53 सीट्स हैं वैसे तो, लेकिन 33 हल्कों में बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। आज़ाद कश्मीर में 12 हल्के जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, 10 पंजाब में, एक सिंध और एक KPK में, जबकि 8 सीटें जो है रिजर्व सीट्स हैं। इस तरह 53 सीट्स टोटल वहाँ बनती हैं। जबकि हक रायदही जो इस्तेमाल होता है जनाब, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 32,20,000 से ज़ायद है, जिसमें 17 लाख से ज़ायद मर्द हज़रात हैं और 14 लाख से ज़ायद ख़वातीन अपना हक रायदही इस्तेमाल करते हैं इन इंतखाबात में। और बड़े बड़े वहाँ जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से बता दूँ, जो बड़े नाम हैं, सरदार अतीक साहब हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं, तनवीर इलियास साहब हैं, राजा फारूक हैदर, चौधरी याकूब
اور اس طرح بہت سارے دیگر نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں اور یہ 22 لوگ تقریباً نام بنتے ہیں جو جس پارٹی کی جانب چلے جاتے ہیں اور تو ان کی حکومت بنتی ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے جو معزز مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کس تعارف کے محتاج نہیں، آپ مختلف چینلز پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں، حاجی چنزیب صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سردار اسلم صاحب، ان کا تعلق کشمیر نیلم ویلی سے بالخصوص، اور وہاں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے حاجی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ انتخابات ہو رہے ہیں جی، ظاہر ہے ہر پارٹی دعویٰ کرتی ہے وہاں جیتنے کا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ جی اگر شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو ہم جیت جائیں گے۔ سر یہی اظہار نون لیگ کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے شفاف انتخابات کشمیر میں۔ سر پاکستان میں 2018 میں انتخابات ہوئے حاجی صاحب، اس حوالے سے تو چلیں ٹھیک ہے، گلے شکوے الیکٹڈ سلیکٹڈ کی آوازیں آتی رہیں، کشمیر میں کیوں خدشہ ہے آپ کو کہ وہاں بھی دھاندلی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں اور ان کی آل اولاد پر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے سرور کے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے جو خدشات تھے اور ان خدشات کو تقویت تب ملی کہ جب 2018 کے بعد تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی بائی الیکشن جیت نہیں پائی پورے پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہوئے ہوں یا سندھ کے اندر ہوئے ہوں یا ایون کے پی کے اندر جو الیکشن ہوئے وہ بھی تحریک انصاف ہاری۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 2018 کے اندر جن بیساکھیوں پر یہ چل کر آئے تھے، یہ ان بیساکھیوں کا استعمال انہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں بھی کیا اور دوسرے الیکشنوں میں بھی انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی، اور ابھی جو آنے والا سیالکوٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی یہ اپنی اسی قسم کی کارستانی جو ہے وہ آزمانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ہمیں کشمیر کے الیکشن کے اوپر بھی جو ایک ہمیں خدشات ہیں کہ اول سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے الیکشن کے اندر ان کے اپنے جس طرح 2018 میں تحریک انصاف کے جو جینین لوگ تھے، جو ان کے نظریاتی لوگ تھے، انہیں ٹکٹ نہیں دیے گئے، باقاعدہ وہ اپنا جہانگیر ترین کے جہاز میں بھر بھر کے مسلم لیگ نواز سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اور مختلف آزاد الیکٹیبل لوگوں کو لے کر انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کو ٹکٹ دیے اور پھر وہ جیتے۔ اور آج ان کی اپنی جو مرکز کی کیبنٹ ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی جو ان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب یا تو مسلم لیگ نواز میں رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ جو تحریک انصاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے وہاں کشمیر کا، اس کے اندر بھی ان کے اپنے جو نظریاتی لوگ تھے، 45 جو وہاں پر اپنا سیٹس بنتی ہیں اور ان میں جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹس دیے ہیں، 33 لوگوں میں جو ٹکٹس دیے ہیں ان میں بھی اکثریت وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نواز سے توڑ کر لائے ہیں یا ان کا تعلق صاحب کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بات نظریات کی کرتے ہیں تو نظریات کی بنیاد پر نہ ان کے پاس 2018 میں کینڈیڈیٹ تھے اور نہ آج کشمیر میں کینڈیڈیٹ ہیں۔ بحیثیت ایک پاکستانی کے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس الیکشن کو خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آپ کا اعتراض جو ہے حاجی صاحب سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں، نظریاتی لوگ نہیں ہیں، الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ جی سردار صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کے اپنے نظریاتی لوگ تو واقعی نظر نہیں آتے ہمیں، اور جتنی بھی کیبنٹ ہے پاکستان میں بھی عمران خان صاحب کی، اس میں ظاہر دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں۔ کشمیر میں آپ کیوں بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ آپ جیت جائیں گے؟ کیونکہ جس طرح حاجی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو ضمنی انتخابات 10 ضمنی انتخابات ہوئے جس میں 9 آپ کی پارٹی ہار گئی ہے، پھر کارکردگی بھی کوئی خاص نہیں رہی، پھر کشمیری کیوں ووٹ دیں گے آپ ہی کی پارٹی کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ حاجی صاحب نے ابھی کافی لمبی چوڑی بات کی ہے، لیکن حاجی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کیوں ووٹ دیں گے وہاں کشمیری۔ حاجی صاحب کو ووٹ کشمیری کیوں دیں گے اس کے اوپر انہوں نے بات آپ اپنا بتا دیں، پھر حاجی صاحب پوچھ لیتے ہیں۔ اور حاجی صاحب نے یہ بھی بات نہیں کی کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ کشمیری ہمیں ووٹ دیں، لیکن انہوں نے سارا یہ گنوا دیا کہ ان کے پاس فلانے لوگ آئے، ان کے پاس فلانے لوگ آئے، تو یہ اسی طرح سے یہ وہاں پر گئے اور جی بی کے اندر یہ 25 دن جی بی کو جا کر بولتے رہے کہ لاڑکانہ بنا دیں گے آپ کو، تو وہاں لوگوں نے لاڑکانہ کی حالت دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم لاڑکانہ نہیں بننا چاہتے۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ کشمیر کے اندر گئے ہیں تو کشمیر بھی والے بھی ان کو کبھی بھی لاڑکانہ کشمیر کو نہیں بننے دیں گے،
اور اس طریقے سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، پیپلز پارٹی وہاں پر نہیں ہے۔ چلیے اس وقت جو وہاں پر میں گزارش کر رہا ہوں، جو اس وقت ہمارا مقابلہ ہے نا تحریک انصاف کا، وہ وہاں پر نون لیگ سے ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو مان ہی رہے مقابلے میں آپ؟ پیپلز پارٹی وہاں پر ہے ہی نہیں، مانیں گے کیسے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی نا وہاں پر۔ اس وقت نون لیگ نے 5 سال حکومت کی ہے تو مقابلہ نون لیگ سے ہے۔ اگر نون لیگ نے چونکہ وہاں پر کوئی کام کیا، حکومت کی ہے، اس سے پہلے حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے، لیکن پیپلز پارٹی وہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ ابھی پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں نہیں ہیں۔ جو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، جو اس ملک کی آمریت نے اور جو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں، سالوں سے جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ معذرت چاہتا ہوں، چونکہ آپ میرے بڑے بھی ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کی بات کاٹنے ہوئے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بات کرنے دیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ میں کشمیری ہوں اور میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور مجھے وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پورے کشمیر کے اندر 4 سے 5 سیٹیں یہ مشکل سے نکلیں گی۔ تو جلسے تو اتنے کامیاب ہو رہے ہیں سردار صاحب؟ سر جی جلسے کامیاب ہو جاتے ہیں نا، جلسے تو جماعت اسلامی کے سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، ملین مارچ بھی کرتے ہیں، وہ کیا ووٹ پڑھتے ہیں ان کو؟ تو ان کا بندہ توڑ تو لیا آپ نے اس ترابی طریقے سے صاحب میں کو، سمجھتا ہوں کہ بھائی ووٹ تو ان کا بندہ توڑ تو لیا آپ نے سر، دیکھو ان کے حق میں لالچ دے کے آپ نے توڑوا تو لیا اس کو، بیچارہ نظریاتی کا میں سمجھتا ہوں کہ ترابی صاحب نے اپنی عزت بچا لی، ان کو پتا تھا کہ مجھے ووٹ نہیں پڑنے، اور انہوں نے اپنی عزت بچا لی تو بہت اچھا کیا۔ باغ کے اندر وہاں رکھ رکھاؤ بھی ہے، وہاں رکھ رکھاؤ بھی ہے، اور وہاں ایک علاقائی انفلوئنس بھی ہے، تو وہ باغ کے ہی رہنے والے تھے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تنویر الیاس صاحب کے حق میں اگر وہ وڈرا ہوئے تو انہوں نے بہت اچھا کیا۔ وہی جن کو کہا جاتا ہے اے ٹی ایم ہے، جنہوں نے 1 ارب روپے کی پیشکش بھی کی، 10 کروڑ ٹوکن بھی دے دیا، ان کی بات کر رہے ہیں نا آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تنویر الیاس صاحب کے اوپر یہ بات آپ کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں؟ یہ پہلے جہانگیر ترین کے اوپر پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر یہ علیم خان کے اوپر کرتے تھے، حاضر لیکن سروس سن لیں سیکٹر کمانڈر ثابت جس کے کیا، اوپر الزام آیا، سن لیں، اچھا جس کے اوپر الزام آیا، آپ بات کاٹ رہے ہیں نا، آپ سوال تو سن لیں سر، بات کٹ کے تو سوال ہوگا، سوال سن لیں۔ حاضر سروس سیکٹر کمانڈر ملک نعیم صاحب جن پہ الزام آیا 1 ارب کا 10 کروڑ جن کے ٹوکن پکڑ لیا تھا، ان کو تو باجوہ صاحب نے بہترین اقدام کیا، ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی، جنہوں نے دیے عمران خان صاحب میں اتنی بھی وہ نہیں ہے اخلاقی جرت کہ ان کو بھی کم از کم ٹکٹ واپس لے لیتے اور تحقیقات کرتے ان کے خلاف، ان کو آپ الیکشن لڑوا رہے ہیں صرف اس لیے کہ سارا پیسہ وہاں خرچ ہو رہا ہے، جتنے جلسے جلوسوں پہ بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب خرچ کر رہے ہیں، سب لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے اتنا پیسہ خرچ کیا۔ پہلے جو لوگ یہ بولتے رہے کہ یہ اے ٹی ایم کے اوپر کام کرتے ہیں، خان صاحب نے ثابت کیا، جہانگیر ترین کے اوپر مقدمہ ہوا، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، علیم خان کے اوپر مقدمہ ہوا، پی ٹی آئی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، میں اس طرح صاحب کو گنوا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جتنے لوگ ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کے لوگوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ خان صاحب کشمیر کا مقدمہ لڑیں اور اقوام متحدہ میں بھی لے کر گئے، اور اس کے علاوہ کشمیریوں کی وہ بات کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ہمیشہ جہاں پر گئے کشمیریوں کی پہلے بات فرسٹ رکھی ہے۔ عمران خان نے کون سا مقدمہ حاجی صاحب لڑا ہے مقدمہ عمران خان صاحب نے آپ کو؟ میرا بڑا بھولا سا بھائی آپ نے بٹھا دیے میرے ساتھ سردار۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو امین گنڈا پور صاحب پیسے بانٹ رہے تھے تو وہ کیا داتا صاحب پہ لنگر بانٹ رہے تھے؟ اچھا انہی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ اچھا انہوں نے جو زبان استعمال کی، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم جو ہے وہ کیجئے گا، ایک سوال رکھنا چاہوں گا سردار اسلم صاحب کے سامنے۔ 829 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی جانب سے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے احکامات دیے گئے کہ وہ کشمیر کی حدود سے باہر چلے گئے۔ سر ایک طرف آپ لوگ الیکشن کی شفافیت کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ انتخابی عمل شفاف ہونا چاہیے، دوسری جانب جو واقعات پیش آئے، جس طریقے سے حملے ہوئے، ہوائی فائرنگ ہوئی، اور ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، سر آپ نہیں سمجھتے الیکشن کو متنازع بنا رہی ہے ان کی موجودگی، اور وہ باہر کیوں نہیں جا رہے وہاں کی حدود سے؟ علی امین گنڈاپور وزیر امور کشمیر ہے، ان کا حق ہے کہ وہ کشمیر میں جائیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ سارا الیکشن کمیشن نے کہا ہے، الیکشن کمیشن وہ رکھ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ رکھ رہے ہیں، اگر ضابطہ اخلاق کی جہاں پر خلاف ورزی ہوگی وہ الیکشن کمیشن وائرل ہوتی چلی جائیں، الیکشن کمیشن کے زمرے میں آئے گی تو وہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ امور کشمیر ہے، انہوں نے امور کشمیر پہ مجھے ایک نقطہ بتا دیں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر وہ مریم نواز پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، بلاول بھٹو پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، مریم نواز وہاں جائے گی تو اس کے اوپر دیکھیں مریم نواز وہاں پر کیا ان کو غدار کہہ دیتے ہیں، بھائی مریم نواز وہاں سیاست جواب دیتے ہیں۔ حاجی سنجیو صاحب پہلے آپ رسپونس کریں، غدار جو کہا ہے میں کہہ رہا ہوں اپنا سردار صاحب سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کو کسی بھی صورت میں ابو جہل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔
आप समझते हैं कि शहीद जुल्फकार मैं अली भुट्टो इस समझता हूं मुल्क कि का जो गद्दार चीज था? हम मैं आपसे जिसके सवाल हम करता हूं। नहीं कर सकते, वो मैं हम आपसे कभी सवाल डिफेंड नहीं करता हूं। करते। मैं हर आपसे बंदे का अपना मैं मसला। आपसे सवाल करता हूं, आप ये कह सकते हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क का गद्दार था? हम नहीं कहते, हम तो आप फिर कंडम करें उसको, फिर आप कंडम कोर्ट करें। ने सजा अगर दी, शहीद बात जुल्फकार यह है कि कोर्ट ने सजा दी नहीं, उनको, कोर्ट ने सजा दी और सजा दी कोर्ट उन्होंने, ने कोर्ट फिर ने उसको- तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कोर्ट करे को ना, आप नहीं, कोर्ट की कोर्ट सजा ने फिर को। उसको माना आप कि 40 हमने साल गलत के बाद सजा दोबारा दी। उसको उठा के ले आते, कोर्ट ने पूरी गलत सजा दी, तारीख का ये वाहिद कोर्ट केस ने है। सजा दे दी, नहीं, उसको सुन आपने ले, एक्सेप्ट नहीं, कर सुन लिया, ले, सुन खत्म ले, हो गई बात सुन ना, ले, ये सुन तो ले, तारीख सुन ले, ऐसा बन गया। सुन ले, अब उसको आप सही करेंगे, सुन ले ना, गलत बोलने सुन से ले, क्या सुन ले। फर्क पड़ता फिर सुन है? ले। अली अमीन गंडापुर फिर के सुन ले मुंह से ना। अगर तारीखी फिर वो- अल्फाज फिर निकल गए, वो तारीख चाहे में- आप फिर तारीख में गंडापुर के वही मुंह से निकल अदलिया- गए तो वो आपको बुरे लग अदलिया गए। खुद अच्छा कहती सर, है चले कि शहीद सर, जुल्फकार अली भुट्टो को जो फांसी तामुल से दी सर गई, जवाब ले वो लेते ना। तारीख का गलत जाती तरीन मामला फैसला था, था उस वक्त- और अच्छा, इस मुल्क के मुंसफों ने उसको जो है वो जो फांसी पर मुंसफ थे चढ़ा उनको वो दिया। सजा देते ना, कहने से तो कुछ आप नहीं मेरी होता। सुने ना, आज तहरीक इंसाफ जिन चीजों का क्रेडिट ले रही है, ये शनाख्ती कार्ड, ये पासपोर्ट देने वाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था, जिसका रिन्यू जो है वो आज पाकिस्तान सर, में ये आ सारी और आपकी चीजें- हुकूमत ये सारी चल रही है। चीजें वजीर सब आज़म बातें शहीद पाकिस्तान जुल्फकार था अली ना, भुट्टो शहीद था, जुल्फकार अली ये भुट्टो। भुट्टो- ताकि सवाल ले लेना। जुल्फकार अली भुट्टो ये वजीर शहीद आज़म जुल्फकार पाकिस्तान था ना, अली वजीर आज़म उसको वजीर आज़म पाकिस्तान इस कौम ने बनाया, अगर उसने कौम के लिए कुछ काम किया तो एहसान किया हमारे ऊपर। बिल्कुल आज एहसान तक किया है, उसकी बिल्कुल। 3 नस्लें यहाँ आप पर क्यों खा नहीं रही, करते सिर्फ हैं? भुट्टो जिंदा आप के क्यों नाम नहीं के ऊपर है। करते हैं? आप वो क्यों क्यों नहीं नहीं कर करते रहे हैं? हैं? आप क्यों नहीं ये क्या करते बात हुई कि यार आप भुट्टो क्यों ने नहीं करते भुट्टो ने ये काम किया, तो भाई आप साहब क्यों नहीं करते? अल्लाह ने वजीर आपको आज़म तौफीक ही पाकिस्तान नहीं बना, ये उसको आपको इन्होंने अल्लाह ने अपने आपकी सर के बातें ऊपर आपने बिठाया, क्या किया? आपको आपको अल्लाह ने कौम के तौफीक लिए ही काम नहीं कर अच्छा दिया। सर, मेरे ख्याल से- गुजारिश कर रहे हैं हाजी साहब, आपको अल्लाह ने इस तरह तौफीक की- नहीं दी। इस आप मसले अगर नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा सर तामुल से सवाल सुनिए ना, सर, हेल्दी डिबेट कर मैं ले। कहता हूं इस कि तरह आप की बात नाज़रीन को भी समझ नहीं ये आएगा। बात नहीं कर सरदार रहे, असलम बात ये साहब, सरदार असलम साहब, आप ये जवाब दे दें, जो इलेक्शन हाजी कमीशन साहब जो पूछ रहे हैं कि जी 3 साल में फिर आप गिनवा दें आपने क्या किया, भुट्टो साहब को नहीं मान कोई रहे, एक काम बता दें आप। एटमी कुव्वत पाकिस्तान गिनवा को दें, बनाने चले वाला गिनवाएं वो आप। 90,000 फौजियों को दौड़ा के लाने वाला छोटे वो, नसर आप बात 90,000 कर रहे हैं। फौजियों को लाए, तब लाया ना जब मुल्क पहले तोड़ा उन्होंने, कश्मीर फिर आज के कल करारदाद उन्होंने आप तोड़ फिर के उसी बात को दोहरा रहे हैं। आपने जो है ना उसी वो गलत जेल बात डाली। को आप दोहरा रहे हैं। इधर रामोदो तुम का नारा भुट्टो साहब ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया इधर। आप जो लोगों में चीजें कम से देखें, कम ये दो अखलाकी बातें हैं जरूरत जी, नहीं है, जो ये अखलाकी अच्छी जरूरत नहीं बातें हैं होती, ये भुट्टो अखलाकी साहब की जरूरत वो नहीं भी होती उनके है। खाते में जाएंगी, जो जी। उनकी बुरी बातें वो भी उन्हीं के खाते में जाएंगी ना। अच्छी बुरी अच्छी आप बातें ले आप लेते बता हैं, दें, बुरी चले आप बातें अपनी हमारा अच्छी कर बातें देते हैं। बता दें ना, अपनी आप बता अपनी दें, अच्छी अच्छी, 3 साल की वरना फिर कारकर्दगी बुरी बता 3 दें। साल की कारकर्दगी ये है कि 2 महीने का आपके पास थे रिजर्व, जब पाकिस्तान को इमरान खान को जब पाकिस्तान मिला इकॉनमी तो आप उसको लेकर चले गए फेटफ के अंदर, सर, मैं बता पाकिस्तान देता को हूं, उसमें चला गया, मुझे ब्लैक मौका लिस्ट दें में आप, जा मुझे रहा था, मौका अभी दें। तक अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 उसको यहाँ से निकाल के लाए। 24,000 इस अरब वक्त पे आपकी जो सरदार साहब 24,000 अरब पे कर्जा छोड़ा था नवाज शरीफ ने। अब सुन लेना, सवाल सुन ले। ये तो खान साहब ने नवाज आप लोगों शरीफ में साहब ने वो जो 24,000 डबल सिम लगा दिए कि आपने सुननी किसी की नहीं है, इधर आपने नहीं, नहीं, कारनामे आपकी बता बात दिया। सुनते हैं, आपकी बात आप नहीं, सुनिए, नहीं, आप- आप आप- सुनेंगे आप- आपकी। अपने सवाल सुन ले। कारनामे बता दें, हम तो ये सिर्फ सवाल कर रहे हैं। ये सारा पूरी कौम सवाल कर रही है सरदार साहब, अपने कारनामे गिनवा दें। नून लीग की हुकूमत गई तो आटा वो चीनी दाल छोड़े, की वो क्या तो सारे कीमतें गलत थी? है ना, आप सही है, 3 साल में क्या सर, किया वो बता आटा दें। चीनी दाल की बात नहीं है। 55 आप रुपए आटा था उस जमाने में, चीनी थी 58 रुपए, कभी आज कोई कहाँ है? वापस- पेट्रोल कहाँ था, कहाँ चला गया? महंगाई कहाँ से कहाँ 3 साल में चली गई? आपको इस बात का 80 इल्म है या रुपए का नहीं है? घी 280 पे हो गया। बताइए जरा, जवाब दें इस बात सरवर का। भाई, बात यह है कि कभी 24,000 अरब पे कर्जा छोड़ा नून लीग ने, कभी- आज 38,000 अरब पे कर्जा चला गया। ये कौन ले रहा है कर्जे? गुजारिश ये है कि कहाँ लग रहे हैं ये कर्जे? कभी गिरवी कोई रख दी, भी- सड़कें आपने मोटरवे गिरवी रख दी है, वो कर्जा लेकर आप वो पैसा जो मिलेगा वो कहाँ खर्च करेंगे? कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दें आपने क्या किया? सर, पाकिस्तान की आपने हालत जब देखी थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैंडओवर हुआ तो पाकिस्तान बुरी के पास हालत तो है भाई आज। पैसा नहीं था। उससे बुरी हालत है खारजा आज। पॉलिसी आज इससे आपकी ज्यादा नहीं थी, महंगाई अभी है तो सरदार। दुनिया आज की एक साथ खारजा आज पॉलिसी इससे आपके ज्यादा पास महंगाई है। इन्वेस्टमेंट आ आज रही इससे है, ज्यादा महंगाई है। आज आपके इससे पास ज्यादा सऊदी कर्जे अरब हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुस्लिम चाइना लीग कर रहा है, नवाज और यूएई कर रही है, पीपल्स चाइना ने तो काम सारे कर लोग लिया, कर रहे हैं, सऊदी आपको कर पैसे रही है, वापस कर देने रही जा है। रहा है। सालों में ले लिए। सऊदीया ने आपसे पैसे वापस मांग लिए, चाइना से लेके आपने दिए, चाइना ने काम बंद कर दिया सीपैक पे। काम कौन सा हो रहा है पाकिस्तान में? सर, काम इस वक्त आप इंडस्ट्री देखें, कश्मीर में हो रहा है काम। इंडस्ट्री आपकी ग्रो हो रही है, कौन सी ग्रो हो रही है सर? कोई बता तो इंडस्ट्री दे। आपकी ग्रो हो रही है। इसके अलावा जो है वो तमाम जहाँ के अंदर
मुख्तलिफ जो उसके अंदर काम हो रहा है, आपके खारजा पॉलिसी के अंदर आप कौन सी उसको खारजा देख लें। पॉलिसी? कश्मीर आपके में साथ 370 पाकिस्तान पैंतीस बिल्कुल से तनहा था, आप खारजा सऊदी पॉलिसी अरब के बात कर साथ रहे हैं। खान साहब ने दौड़ा किया, तुर्की के साथ खान साहब ने अमेरिका का तालिब सदर बनाए, फोन करने को बशर तैयार साहब नहीं है, खान आप तो साहब सुनने ने को बनाए। तैयार नहीं फोन आपका। इस वक्त आपकी जो है कौन सी वो खारजा उसके पॉलिसी साथ है? आपके रूस के साथ खान साहब ने बनाए। सर एक सवाल सुन ले मेरा, इमरान खान साहब ने सऊदी अरब और ईरान की मसलियत रोजाना कराने आपके की, ऊपर सुन तो ड्रोन ले, हमले हो रहे थे, सवाल सुन ले कभी सर, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, सुन ले, आखिरी हमला हुआ था अभी बता नून की देता हूं, उसके हुकूमत ड्रोन का भी क्रेडिट बता आपका देता हूं। है। आप ये बताइए कि इमरान खान साहब ने ईरान और सऊदी की मसालियत कराने की पेशकश की,
اور خدا کے بندو اپنی دو پارٹی میں دو لوگوں شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین اس کی 24 سال میں آپ مسالت کرا نہیں سکے، ایران کی اور سعودیہ کی آپ کرائیں گے؟ آپ اپنی پارٹی والے نہیں مان رہے، دنیا میں کیا بات بنی جائے گی آپ کی؟ آپ ممالک کو اور انٹرنل لوگوں سر انٹرنل بات نہیں سن رہے، جن کے صدر ہیں آپ، جس پارٹی کے صدر ہیں آپ، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، اور ملک آپ کی بات سنیں گے؟ ملکوں کے آپ کے اپنے لوگ بات نہیں سن رہے، میری اگر گھر میں نہیں چل رہی آپ کی تو باہر سنے گا کوئی آپ کی بات؟ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو آپ ملائیں گے تو نہیں ہوگا نا. بات یہ ہے کہ ملکوں کا تو اپنا انٹرسٹ ہے, اس کے اوپر ملک چلتے ہیں. آپ پہلے پاکستان کے اندر لوگوں کی مثالی سردار صاحب سوال مجھ سے کر رہے ہیں نا, سردار صاحب کو پانی دے دو کہ تھوڑا وقفہ لے لیں. جی اصلا وقفہ کر دو اس کو پانی دو. اچھا جی چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں سردار صاحب کو اور پیش کرتے ہیں جی چائے بھی, اور حاجی سندیپ صاحب کو بھی. سردار صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے 3 سال کارکردگی بات اگر رکی ہوئی ہے بتا نہیں سکے, مختلف چوراہے ضرور گھوم رہے ہیں, اس پہ ہم کوشش کریں گے جی ٹو دا پوائنٹ بات کریں. چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. جی ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. بریک سے قبل کافی زیادہ ماحول جو ہے وہ درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, تو دوبارہ چائے اور پانی پیش کرنے کے بعد ہمارے مہمانوں کو درجہ حرارت تھوڑا سا نارمل ہو چکا ہے. بڑھوں گا سردار اسلم صاحب کی جانب. سردار اسلم صاحب فرمائیے گا, میں نے ظاہر قبل سے سوال کیا تھا لیکن وہ دوسری طرف ڈیبیٹ چلی گئی. الیکشن کمیشن کی کمشنر آزاد کشمیر کی جانب سے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی, پھر جس طریقے سے میں نے آپ کے آگے سوال رکھا تھا کہ 829 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے, کیوں اب تک بار بار الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ ایک طرف آپ لوگ بات کرتے ہیں شفافیت کی, اور پھر آپ نہیں سمجھتے ان کی موجودگی اور الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو حکم آ رہا ہے یہ الیکشن کو متنازع بنا دے گی, موقع دے رہی ہے اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا آپ پر؟ بہت شکریہ جی. اصل میں جو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل ہو گیا ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیر کو کی جو حدود ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, تو اب وہ کشمیر میں موجود نہیں ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ختم ہو گیا, اور دوسرا جہاں حساسیت کا معاملہ ہے تو وہاں پر فیکٹر تحریک انصاف نہیں ہے وہاں پر, اور چونکہ دیہاتی علاقہ ہے کشمیر ہے تو اس کے اندر ٹرائبز ہوتے ہیں, تو خاندان ہوتے ہیں مختلف, تو وہاں اس حوالے سے انہوں نے اس کو حساسیت کا جو معاملہ ہے وہ مختلف نوعیت کا وہ ہوتا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, اور ہمیں خان صاحب نے سکھایا کہ اداروں کا ہم ہر صورت احترام کرتے ہیں, اور جو اداروں کا اگر کوئی حکم ہے تو ہم اس کو منوان انشاءاللہ تسلیم کریں گے. اور اگر کہیں پر ہمارے بھی کسی بندے کی اگر غلطی ہے تو ہم اس کو کبھی نہیں سپورٹ کرتے, کہ اگر کسی بندے کی کوئی ذاتی فعل ہے تو ہم کبھی ذاتی فعل کے ساتھ اس بندے کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم خان کے سپاہی ہیں, ہم علاقہ سے کسی کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں. اگر کسی نے کوئی ذاتی فعل کیا ہے تو وہ خود ڈیفینڈ کرے گا یا اپنا وکیل کرے گا اس کے لیے. بالکل. اچھا حاجی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ذرا فرمائیے گا, کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کی جانب سے بھی کہ آر اوز کو غائب نہیں ہونے دیں گے, ڈھسکا والی دھن نہیں چھانے دیں گے. سر اگر ڈھسکا والی دھن چھا جاتی ہے یا بیلٹ باکس غائب ہو جاتے ہیں, کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی ایسا ہونا نہیں چاہیے, یہ لے کے تو اس طرف جا رہے ہیں کچھ معاملات کو. ایسا نہیں ہے, کشمیر کے جب بھی الیکشن ہوئے وہ بڑے پرامن ہوئے, اور کشمیر کے جو لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں وہاں برادریوں کے تعلق ہوتے ہیں, واسطے ہوتے ہیں. وہاں یہ شہر کی طرح اتنی گہما گہمی نہیں ہوتی ہے. جو لوگ ہیں ان کی پشت در پشت ایک تعلق ہوتا ہے, واسطہ ہوتا ہے. وہاں کینڈیڈیٹ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے, یہ دیکھیں یہ جو باہر کے لوگ جاتے ہیں نا, امین گنڈا پور جیسے لوگ چلے گئے, اب انہیں وہاں کا نہیں پتہ ہے, وہاں کے کلچر کا نہیں پتہ ہے, وہاں کے معاملات کا نہیں پتہ ہے. وہاں جا کر وہ جس طرح قومی سطح کے لیڈروں کے اوپر مغلظات مطلب اور ان کو غدار اور اس قسم کی گفتگو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کی غیر ذمہ داری کہ انہیں وزیر امور کشمیر لگا دیا اور انہیں وہاں کے کلچر کا ہی نہیں پتہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے نا, جس دن انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں غدار کا لفظ استعمال کیا تھا, اور جو آپ خان صاحب کی جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں باتیں. خان صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بہترین لیڈر قرار دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جتنے کارنامے ہیں انہیں خان صاحب جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. جب ایک لیڈر کو تسلیم کرتا ہے, اور وہ لیڈر کا سب آرڈینیٹ جو ہے وہ میرے خیال ہے شہد زیادہ کھا گئے ہوں گے ناشتے میں, تو پھر ان کی حالات جو ہے وہ پھر ایسی ہوتی ہے. اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں
وہ ناقابل برداشت ہوں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ آدمی بھی پیار کرتا ہے جو پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، اور وہ آدمی بھی پیار کرتا ہے کہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے مگر اس کی جمہوریت سوچ ہے، وہ جمہوریت کو پنپنا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اس کو بھی اس بیانات سے جو ہے وہ دکھ ہوا ہے۔ اور ابھی اگر یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں نا جی، اس الیکشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے کوئی پولنگ اسٹیشن حساس ہے، یہ حساس کے نام پہ ہی جو ہے وہ گول ادھر سے ادھر کیے جاتے ہیں۔ آج باقاعدہ طور پر فوج کی تعیناتی کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ فوج تعینات ہوگی مختلف پولیس اسٹیشن نہیں ہونا چاہیے، ان کی نگرانی میں یہ ہوگا، اور ان کو کوئی عمل و دخل بھی نہیں جی دیکھیں میری بات سنیں، ہمیشہ آپ اداروں کو متنازع کیوں کرتے ہیں؟ آپ اداروں کو متنازع اس لیے نہیں ہوں گے کہ آج ISPR نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کہا جی پاک فوج سیکیورٹی کی فرائض صرف سر انجام دے گی، پاک فوج کا پولنگ اسٹیشنوں، پولنگ عمل میں یا انتخاباتی سامان کی ترسیل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہت اچھا بیان۔ اچھا اس پہ سر میں سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں گئے ہیں جی، عمران خان صاحب بھی گئے ہیں۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے بھی خطابات کیے وہاں کہیں نہیں کہا کہ 14 سال میں سندھ سے 14 سال حکومت ہوگی سندھ میں ہمارے، اور ہم نے وہاں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں۔ عمران خان صاحب گئے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ 3 سال 3.25 سال ہو گئے پاکستان میں حکومت کو، وہاں میں نے بہترین کوئی کام کیے اور گنوائے ہوں۔ سر حاجی صاحب آپ سے پہلے آتا ہوں، یہ کیا وجوہات ہیں سر؟ وہاں جا کے حکومت بنانے کے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن جہاں حکومت ہے آپ کی وہاں کی کارکردگی ان کو بتاتے ہیں اگر اچھی ہے تو آپ کی؟ اچھا سرور، کارکردگی کا پیمانہ کیا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے پاس؟ ووٹ بینک ہی ہوتا ہے۔ عوام نے جمہور کا فیصلہ، جمہوریت کا فیصلہ جمہور نے کرنا ہوتا ہے نا۔ سر لوگ آگے دیکھتے بھی تو ہے نا، وہاں بیروزگاری تو نہیں ہے، وہاں سڑکیں صاف ستھری ہیں، کچرا اٹھ رہا ہے، وہاں لائشیں اٹھی ہیں نہیں اٹھی ہیں، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے نہیں مل رہا، بیروزگاری تو نہیں ہے وہاں پر۔ میری عرض سن لیں، میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر وہ آپ کی بات کا جواب ہی وہ بنتا ہے نا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر سندھ میں حکومت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 کے الیکشن میں بھی اور 18 کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے، فیصل واڈا کی سیٹ لے لیں آپ، وہ سیٹیں جن کے اوپر تحریک انصاف 2018 میں قابض ہوئی تھی، وہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی نہیں رہی ہیں۔ آپ NA 249 لے لیں، فیصل واڈا کی جو سیٹ تھی، یہ اعجاز شفیع صاحب یہاں پر رہے ہیں، پہلی دفعہ جو ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ جیتی ہے۔ تو کراچی شہر کے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اسے سندھ کے حالات بہتر نظر آتے ہیں، یا ایک آدمی وہ دوربین کشمیر کے وہاں سے لگا کے اس کو دیکھے تو اس کو صاف نظر آئے گا؟ یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیے ہیں اس کے اوپر عوام کا جو اعتماد ہے، اس اعتماد کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن جیتتے ہیں۔ اب رہا سوال کشمیر کے الیکشن کا، تو کشمیر کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت رہی ہے، اس وقت کیا بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت آپ چیزوں کی جو اشیاء تھیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پیٹرول ہو، سوئی گیس ہو، ضروریات زندگی کی کوئی بھی جو چیز تھی وہ اس سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف دن کا مینڈیٹ اگر ایسی بات ہوتی وہاں کارکردگی آپ کی اچھی ہوتی 5 سال تو نون لیگ کو اگلے دفعہ منتخب نہیں کرتے لوگ، آپ ہی کی حکومت ہوتی، آپ کو نہیں منتخب کیا اس کا مطلب ہے کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ جی یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ایک جملہ کہہ دوں، ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، ایک نقطہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے، اسلام آباد والا مظفرآباد حکومت بنائے گا، اس کا مطلب پھر آپ کی کارکردگی کچھ بھی ہو اسلام آباد میں تو اس وقت میں بات مکمل کر لوں، ہمیشہ اسلام آباد کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے اسے ایچ حاصل ہوتا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی اور کشمیر کے الیکشن میں بھی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ تو آپ لوگ اس لیے جیتے تھے وہاں پر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ آپ بتائیے سردار صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا حاجی صاحب نے جو ابھی بات کی نا، اتنا گنوایا انہوں نے، کشمیر سے لوگ دوربین لگا کر یہاں دیکھتے، تو میں 28 سال سے یہاں بزنس کرتا ہوں، میں کشمیر سے دوربین نہیں لگاتا، میں یہیں پر ہی رہتا ہوں، اور یہاں پر جو حالات ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن جو آپ نے حالات قرار کر رکھے ہیں کراچی شہر کے، ٹھیک ہوتے تو پھر حالات اگر خراب ہوتے تو پھر آپ کشمیر میں ہوتے۔ شہر ڈیولپ ہو سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ اچھے سے اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے صاحب، اگر کراچی میں حالات اس پارٹی نے خراب کیے تو آپ جا چکے ہوتے، حالات ٹھیک نہ ہوتے تو میں پھر مانسیرا میں بیٹھا ہوتا، آپ کشمیر میں بیٹھے ہوتے۔ سندھ کا ہے، آپ دیکھ نہیں سندھ کا ہے، یہاں رہتے ہیں، یہاں سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب یہاں سے سردار صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس 2018 کے الیکشن میں کراچی سے آپ کو سیٹیں جتوائی گئی؟
آپ سن آپ کے پاس بڑی سیٹیں ہیں، مگر آپ نے کبھی اپنے وزیر اعظم سے یہ سوال کیا کہ کبھی آپ آ کے 110 ارب کا اعلان کر کے جاتے ہیں، کبھی 100 ارب کا اعلان کر کے جاتے ہیں، یہ اربوں روپے کے آپ اعلان کرتے ہیں؟ تسلیم کر لیا سردار صاحب؟ میں نے تسلیم نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر میں یہاں اگر رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ آپ کا ہے تو آپ کا اس کے اوپر کوئی حق ایسا ہے کہ بھائی وہ میں یہاں پر آ نہیں سکتا ہوں۔ پورا پاکستان ہم سب کا ہے، مین شہر ہے پورے پاکستان کا جو کراچی، اس کے اندر لوگ آتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نہ گلیاں ٹھیک کریں، نہ آپ نالے بنائیں، نہ آپ مطلب کچرا صاف کرائیں، نہ آپ وہاں پر قبضے کرائیں، دنیا بھر کی کچے آبادیاں بنائیں، گوشت بنائیں۔ میں کہتا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں بلڈر ہوں، مجھے پتا ہے نا کہ یہاں پر جو کہاں کہاں قبضے ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے نا یہاں پر حالات کیا ہو رہے ہیں۔ میں پورے سندھ کو جانتا ہوں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیفور کے اندر۔ سر ہم وزیر اعظم سے ہمیشہ کیفور کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، گرین لینڈ بس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، گرین لینڈ بس جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے، ہو رہی ہے، نہیں کہتے اسی وجہ سے وہ گورنر کے تھرو نمائندوں کے تھرو یہاں پر فیڈرل فنڈ دے رہی ہے۔ سندھ والے کبھی بھی 2 ارب روپے بھی اگر آپ ان کو دیں گے، یہ 10 کروڑ روپے کے اوپر نہیں لگاتے۔ اب جتنا پیسہ یہاں جاتا ہے وہ چھابڑی والے اور پاپڑی والے کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، تو بھائی آپ کو فیڈرل والے جتنے مرضی پیسے دیں گے، آپ کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں چلے پیٹ بھرے گا تو پھر آپ ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے 15 سال 12 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے، آپ کو چھوڑ کر فرمائیے گا، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اتنی ساری سیٹوں میں کراچی سے کچھ ہی سیٹیں ہمارے پاس ہیں، 4 سیٹیں ملا کر قادر مندوخیل سب کی، تو یہی تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ کراچی میں ڈیلیور نہیں کرتے، سڑکوں پر کچرا، انفراسٹرکچر ٹوٹ کا شکار ہے، ٹرانسپورٹیشن کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ باتیں کہہ رہے آپ کراچی میں پیسہ کما رہے ہو نا، وہ ایم کیو والوں کی طرح جب آپ یہاں پہ کام کرو اسی کا اشتہار چلا جائے، اس کے اوپر ٹیلیفون آپ پیسہ کما رہے ہو، ہمیں بتا دے دو۔ میں اسی بات کا جواب دے بندے کی بات کون کرتا ہے؟ اس پارٹی والے؟ میں کہہ رہا ہوں سن لینا، سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ واحد ایک جماعت تھی جس نے ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کیا تھا کہ کبھی الیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ ہم لوگ اتحاد نہیں کریں گے۔ آپ کا جو لیڈر ہے وہ تو لندن جا رہا تھا کیس لڑنے کے لیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نعمت اللہ خان صاحب ہوں، فاروق ستار صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، اس شہر نے ہمیشہ جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان لوگوں سے پہلا سوال بنتا ہے۔ 2018 میں سب سے زیادہ مینڈیٹ اس شہر میں اگر ملے تو وہ تحریک انصاف کو ملے۔ تحریک انصاف سے سوال صرف یہ کہ آپ پنجاب میں تو بہت کچھ دیتے ہو، آپ کے پی کے میں بہت دیتے ہو، مگر کراچی میں کیوں نہیں دیتے ہو؟ کراچی میں کیوں نہیں دیتے ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ اربوں روپے مل رہے ہیں، بجٹ فیڈرل بھی آپ کو دے رہا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہاں سے؟ پر آپ کے سامنے نظر نہیں آتی، پروجیکٹ آپ نہیں بناتے۔ چودھری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، حاجی صاحب آپ بتا دیجئے کہاں لگا؟ صاحب ہوا میں باتیں نہیں کرے نا۔ پچھلے سال ہمارا جو بجٹ تھا، میں پچھلے سال جو ہمارا بجٹ تھا وہ 700 ارب کا تھا سرور صاحب، 700 ارب کے بجٹ میں سے آپ نے ہمارے کو دیے 500 ارب۔ 500 ارب کے اندر یہ آپ نے جو 10 ارب کی اسکیمیں ہمیں دی ہمارے سر پہ تھوپی گئی، 500 ارب کے ہمارے کام کی ایان علی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ اور آپ کے یہاں پہ اسد عمر ہو، گورنر ہو، آپ کا وزیر اعظم ہو، وہ جب بھی آتے ہیں اور جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ چٹکلا چھوڑا جو انہوں نے ایان علی کا، سر اس طرح کا بھی کوئی اسکینڈل ہے کیا؟ یہ دیکھیں اگر میں وہ بات کروں گا تو پھر مانیکا صاحب کے جا کے آنسو بوجھ دیں گے۔ اگر یہ ادھر جانا چاہتے ہیں نا تو پھر سیتا وائٹ کے پاس امریکہ چلے جائیں، اس بیٹی کو گود لے لیں۔ اگر نہیں لے سکتے کے اوپر ہم بات کر رہے تو وہ تو پھر میں بات کروں گا کہ بلو دا بیلٹ تو میں جا کے بات نہیں کر سکتا، یہ بزرگ ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو پھر وہاں سے زیادہ تو وہ غلط بات ہے۔ آپ چوری کریں تو ہم نہ بولیں، آپ ڈاکے مارے تو ہم نہ بولیں، ایان علی کا سامنے کیسے ہم نہ بولیں، یعنی کہ ہم اس طرح کی آپ کی گورنمنٹ ہے، اگر ایان علی کا کوئی کیس ہے نہیں تو آپ میں نے یہ بات نہیں کر رہا، پکڑ لے سر، ایان علی کا کوئی کیس ہے، گورنمنٹ ہے، کیس جا رہے ہیں آج تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شہباز شریف باہر آ
गए, हमजा शहबाज बाहर आ गए, जरदारी साहब बाहर आ गए, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, आप जो सबूत नहीं है। जितना केस कोर्ट लंबा करेगा ये सबूतों को मिटा देंगे। गवर्नमेंट आपकी है, कैसे मिटा देंगे? उजैर बलोच बंदा मार दिया जिसने पकड़ा था। अच्छा सरदार साहब ये बता दीजिए, नवाज शरीफ को किसने फरार करवाया? सरदार साहब उसके बच्चे तो यतीम हो गए, इनके तो मजे लगे हुए हैं। अच्छा सरदार साहब ये बता देना, नवाज शरीफ को आप लोग कहते हैं वो सजा याफ्ता है, फारूक हबीब साहब के बयानात आते हैं, फवाद चौधरी साहब के भी आते हैं, सर फरार किसने करवाया? कोर्ट ने फैसला दिया, हमने तो नहीं फरार कराया उसको, कोर्ट का फैसला था, आजम ने कैबिनेट से कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर, हमारा तो फैसला नहीं। हम तो उस वक्त भी हमारी रिजर्वेशन थी इसके ऊपर, जाने का नहीं वो कहा तो था, आपको हमारी बार बार बात कह था रही कि है, आपकी मर्जी है। आपको बार बार कह रही है कि रिजर्वेशन नैब जो है और यही उसका मीडिया फ्रेम वाले जो है और पूरे ये लोग पाकिस्तान के सामने वाले नजर आ और ये गया। सारे ये उस वक्त कह रहे थे कि मियां साहब अगले 2 मिनट के बाद मरने वाले हैं। अच्छा, वो आज तक नहीं मरे। आपकी वजीर खान पंजाब की जगह से भी जिम्मेदारी इमरान खान कह रहा था कि फ्लड टेस्ट गिर रहे हैं दुनिया उनके। में कोई ऐसा है, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, पिंडी का रिंग रोड का क्या कोर्ट- हुआ? कोर्ट वो कह- अपना कोर्ट- शुगर कोर्ट माफिया कह रहा है का जी और कि आटा आप जो है ना माफिया वो का बताएं, और इमरान खान दूसरी का बताए कि और, वो कल तक जिंदा रहेगा या नहीं। जो ये सवाल कर रहे हैं सरदार साहब, ये जहांगीर कश्मीर शरीफ के ऊपर हम बात कर रहे थे। क्या हुआ, मेरी रिंग बात रोड सुने ना, स्कैंडल क्या यू हुआ? टर्न नहीं लूंगा, कौम घबराए नहीं, यू टर्न नहीं लूंगा, अब टर्न पे टर्न लिए जा रहे हैं। आज साहब ने आपकी तो वो कश्मीर- पुरानी वाली वो साइकिल के ऊपर घंटी नहीं होती थी, पहले एक साइड पे होती थी, अब अच्छा, 2 साइड पे, कश्मीर आपने के दोनों चूंकि साइड पे इलेक्शन के ऊपर ATM बात हो रही है, हाजी साहब और अगर टर्न लगे टर्न रहेंगे करके तो वो लगा के तो चल मैं रहे हैं। सिंध का रोना रोता रहूंगा, ये कचरा उठना नहीं। अगले 15 साल भी और इसका भाईजान, फायदा आप नहीं। उठाए ना, कश्मीर के ऊपर आप- बात हो रही है, आप मैं 1 समझता हूँ रुपया दिया कश्मीर के आपने ऊपर बात कराची करें। को, 1 रुपया दिया आपने क्योंकि ये कराची को, कभी मुझे नहीं बता करेंगे सकते अगले 15 साल भी कि इनकी आपने 1 हुकूमत रुपया रहेगी भी कराची को तो दिया सिंध के ना हालत बदलने है, ना लड़काना की हालत बदलनी है, ना कुत्ते की वैक्सीन यहाँ पर मिलनी है, ना इनको थर के अंदर बच्चों को खुराक मिलनी है, तो उन्होंने वोट क्यों भूखे दे रहे मरने हैं, लोग? पानी सरदार उनको साहब, नहीं फिर मिलना, वोट क्यों मिल रहा है दूध इनको? उनको नहीं मिलना, वोट फिर भी खुराक लोग आपको नहीं मिलना। देते। वोट क्यों नहीं दे रहे? वोट और फिर सर भी मैं लोग सारे आपको नहीं सिंध देते। में घूम के आता हूँ, मुझे पता है ना और वहाँ मैं कैसे कह रहा हूँ मतलब कि है लोग यार फिर वोट भी आपको मिलता है। वोट नहीं देते, हाँ, हमें मुझे पहले से पता है ज्यादा कैसे वोट वोट मिलते हैं। मिलते हैं वहाँ, बस ये डेरा देखिए, है, जुल्म है, ज्यादती है, मेरे जबर भाई है, मेरी जिसकी बात वजह से सुनो, इनको वोट मिलते हैं। वो ना आजादी है, एबटाबाद का ना वहाँ यूथ पर लोगों कॉम्प्लेक्स को जो हाथ है, कराए दे ये वोट एबटाबाद देने का का। यूथ तो कॉम्प्लेक्स यहाँ जो पर है, तो जुल्म है। अब एबटाबाद का यूथ इधर कॉम्प्लेक्स जितने को भी- रो ना, वहाँ तो इतने- हुकूमत है इधर आपकी। जितने भी लोग हैं वहाँ तो वो लड़काना मरीज जो है के वो अंदर जो पानी मर में गए डूब गए। लोग और उसको दूसरी बात ये है गद्दे के कि ऊपर लाहौर लेके का जा जो रहे हैं। रनवे है, एयरपोर्ट का जो रनवे है, वो डूब एम्बुलेंस गया। तक तो यहाँ पर मुयस्सर आपकी नहीं है। हुकूमत है, दुनिया के अंदर बुज़दार गलीज साहब। तरीन जो शहर है वो इस वक्त लाहौर है। ये बुज़दार। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि खान जी, साहब सरदार की गवर्नमेंट जो है सर। उसके दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए वो सारे मैंने तो करप्ट हैं। गुजारिश की कि कश्मीर के ऊपर हम डिबेट कर रहे थे, जो इस कश्मीर वक्त का आगे मुझे बता इलेक्शन है। दीजिए, क्योंकि कश्मीर हाजी के साहब हवाले के से साथ मैं ये कितनी डिबेट सीटें आ करता रही हैं? रहूंगा, मुझे 28 साल हो गए सिंध में, मुझे पता है सिंध में क्या हालत है। अच्छा, तो कश्मीर का भी पता है के ऊपर सबको बात सर, कश्मीर भी कोई कोकाफ में नहीं है। ये बताइए कश्मीर की 33 सीटों पर बराह रास्त इंतखाबात हैं, कितने की उम्मीदें हैं आपको? सर इंशाल्लाह अगर ताला- शफाफ इलेक्शन हुए तो? अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो अल्लाह के फजल से 25 सीटें मेरे हिसाब से पीटीआई विन करेगी। नहीं 34 से एक इनको इजाफी देंगे अगली। सर मैंने 25 कहा है, हो सकता है नहीं, 34 नहीं। कहने वाले भी इधर हूँ। हैं, सीटें मैंने तो 33 हैं, 25 इनके आपको बक्सों में बोल से दिया। 34 भी निकल सकती हैं। मैंने तो फ्रिटो ने भाजी साहब डाली ने बोला है कि आपको अभी से क्यों धांधली की बू आ रही है? आप लोग क्यों अभी से शोर कर रहे अच्छा, हैं कि इसके धांधली हो ऊपर रही हम है? बात करना चाह रहे हैं। फैसला हाजी हो साहब, गया सर, इसके भी जवाब दे दें। इसके ऊपर मैं बात जमाने में कर जो है वो बैलेट चोरी होती थी, बैलेट बॉक्स चोरी होते थे, अब तो जो है आर और अच्छा, वो मैं- जो चोरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हवा में तहलील हो अच्छा जाते सरोज हैं। भाई मैं इसके ऊपर 24 बात करना घंटों के चाहता बाद हूँ कि हाजी मिलते साहब हैं। तो अच्छा सर, हमें बात ऊपर कर आप रहे हैं। बोले ना सर, बोले। सर, अब भाई कर रहे साहब, हैं हाजी सर, साहब। बोले आप। सर अच्छा सरदार मैं साहब कह- 30 आप सेकंड हुकूमत में में इस बोले। प्रोग्राम का अब टाइम आप बिल्कुल खत्म देखो, हो रहा है। सुनने में अपना फिर वो मैसेज बात है ना, डिबेट सुनने में सुन फायदा ले, जी। बताएं बताएं बताएं। जो हाजी साहब है ना, ये रटी रटाई यहाँ की बातें करते हैं, वहाँ का इनको आइडिया नहीं है कश्मीर का। कहाँ का? मैं कह रहा हूँ कि और मेरा आधे सिविलाइज से कौम ज्यादा है, खानदान कश्मीर में बैठा हुआ है। मानसरा कश्मीर मैं वही एक ही बात जगह सुन है, ले एक जरा, बेल्ट है। सिविलाइज कौम है। जितने भी इस वक्त बातें फैलाई जाएं, मैं समझता हूँ कि वो बेशक लोग फैलाएं ना, वहाँ पर धांधली हो सकती है। अच्छा, नीले वैली से कौन जीत रहा है सर? मिनिमाइज धांधली का तो मैं नहीं कह सकता, मैक्सिमम धांधली वहाँ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर खानदान होते हैं, लोग बिरादरी वहाँ पर सिस्टम ज्यादा मौजूद है, होते हैं, बिरादरी सिस्टम वो मजबूत है। कभी भी इस तरीके से धांधली नहीं कर, किसी ने सर, गलती नीलम से से 2 कौन- वोट ज्यादा डाल नीलम दिए, से 3 कौन- ज्यादा डाल दिए, ये तो कोई कर सकता है, लेकिन ये नीलम नहीं कर वैली से सकता कि कौन डब्बा क्लीन उठा स्वीप के कर ना। रहा है? नीलम वैली से कौन क्लीन स्वीप कर रहा है? सर नीलम वैली से टफ मुकाबला है, लेकिन चूंकि फिर वहां पर आपने पीटीआई में होते हुए मान लिया टफ मुकाबला है। जी बिल्कुल टफ मुकाबला है, असल में चूंकि कि कैंडिडेट मैं अपने बता हो तो इनको बता यकीन देता हो ना। हूँ, नहीं कैंडिडेट आपने, और क्योंकि वहां मान्यता पर की सवारियां चलिए, बधाई सर, हाजी सुन- साहब आपकी तरफ आऊंगा।
एक मिनट जरा आखिरी सवाल भी नीलम वैली के ऊपर जी। मैं बात करना चाह रहा हूँ, जी, मुझे जी। 1 मिनट दे दें। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नीलम वैली के ऊपर हमारे जो अपर हल्का है वहाँ से गुल खानदान साहब को टिकट मिला है, और अगर वहाँ पर जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर
सरदार मोहम्मद इसराइल काजी साहब जो बानियों में से हैं, 15 साल से वहाँ पर हैं, उनका इस्तेसाल हुआ है। अगर वो ना होता तो मैं समझता हूँ सीट बिल्कुल ही वन वे उनको मिल जाती, लेकिन सरदार गुल खानदान साहब जो कि 96 ईयर ओल्ड हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो मुकाबला कर देंगे, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह करे कि वो जीत जाएं, लेकिन टफ मुकाबला है शाह गुलाम कादर का और गुल खानदान साहब का। और जो निचले हल्के की सीट है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला है और पीटीआई का मुकाबला है, वहाँ पर हमारे जो है वो कैंडिडेट तगड़े हैं। ये बड़ी अहम बात की सरदार साहब, हालांकि प्रोग्राम के शुरू में सरदार साहब ने कहा था पीटीआई का नून लीग से मुकाबला, पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं वहां पर, अब आखिर में मान गए, मान लिया, कबूल लिया। जी, जी, अच्छा जी, हाजी जी, साहब, हाजी साहब आखिरी मिनट है, आप कुछ भी कहना चाहिए बता दें हाजी साहब, और कितनी नताइज सीटें आएंगे तो आएंगी? मियां बताइए। गुलाम रसूल साहब जो बानी थे पीपल्स पार्टी के, उनके भाई हैं मियां अब्दुल वहीद साहब, वो अच्छे आदमी हैं, नौजवान आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका मुकाबला है। इन्होंने दो चीजों का एतराफ किया है। जिस जगह की ये बात कर रहे हैं, इनके मुताबिक वहां मेरिट पे टिकट नहीं दिया गया बकौल इनके, बिल्कुल मान लिया। दूसरा इन्होंने माना है कि हमारा मुकाबला वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ है। तो ये दोनों मौक़िफ़ जो मैं कह रहा हूँ, नीलम 2 से पीपल्स पार्टी से, नीलम 1 तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ से पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है और जो हल्का 1 है लोग जीतेंगे, वहाँ से नून लीग के साथ मुकाबला है। मैं आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे लोगों को और मुस्लिम लीग ने बहुत सारे लोगों को जो टिकट दिए हैं, उनमें से टिकट देने में इनसे बहुत जगह पे गलती हुई है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहां पर हुकूमत बनाएगी, आजाद अरकान को साथ ले। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार असलम साहब और इसके साथ साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ थे, जबकि पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे हाजी जंगीर साहब। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा बड़ा रहा आज हमारे स्टूडियो को, बड़ी तवील डिबेट हुई। यकीनी तौर पर इंतखाबी मुहिम का आज़ाद कश्मीर के आज आखिरी रोज़ था और अब कुछ ही घंटे रह गए, ये मुहिम जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौर पर 25 जुलाई को इंतखाबी मार्का होने जा रहा है। यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कहा जा रहा था कि नून लीग के से उनका मुकाबला है, लेकिन मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। इसमें पीपल्स पार्टी भी सर फहरिस्त है, इन तीनों जमातों के दरमियान मुकाबला है। अब देखना यह है कि इंतखाबी नताइज आने के बाद अगर तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी उन नताइज को तस्लीम करेगी या फिर एहतजाज किया जाएगा, या फिर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी जीतती तो क्या तहरीक इंसाफ इस नताइज को तस्लीम करेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सूरत हाल 25 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगी। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अरसलान नईम और अली सरवर को दीजिए इजाजत। मौलाना